So shall I start? Yes, sir. Yes. Okay. Good evening to one and all present here. With profound dignity and honor, I, Sorin Das, student of Mechanical Engineering Department, wants to extend everyone a very warm welcome on behalf of Ramakrishna Mahato Government Engineering College. We have congregated here to attend a national level student webinar on black holes, a giant's fist, organized by Department of Basic Science and Humanities of RKMGEC. I welcome Honorable Speaker Dr. Pratik Toroftar, our Principal Dr. Vivek Chakraborty Sir, and all our respected professors and all my dear friends. I would like to request Chief Patron of this webinar, our respected Principal Dr. Vivek Chakraborty Sir, to please say a few words. Thank you. Today I am extremely happy to be a part of a national level seminar. Sorry, not seminar, it is a webinar on black holes, a giant feast, organized by our Department of Basic Science and Humanities, RKMGEC. From our childhood, many of us have heard about black holes in space. We have a lot of curiosity and excitement in ourselves to know more details about black holes. We want to know what are black holes. We want to know how black holes are created, what are the effect of black holes, and many more questions are there in our minds. We are extremely happy and fortunate to have among us Dr. Pratik Toroftar, postdoctoral researcher, IMSC Chennai, who is going to drench our thirst of knowledge about black holes in a very simple way. I welcome Dr. Toroftar to this webinar to share his vast experience and knowledge with our students. I am also extremely grateful to you, sir, as you have found some time for us in spite of your busy schedule. I welcome all the student participants from different other institutes and also students of our own institute to this webinar. I also welcome all other participants, our teachers, our staffs, and everybody who have joined this webinar to make it successful. I want to express my sincere thanks to the HOD and all the faculty members of Basic Science Humanities Department of our college for organizing such an important and webinar on such an important and exciting topic. I wish this webinar will be a grand success and fruitful for all of us. Thank you to all. Thank you very much, sir. Now I would like to request the convener of this webinar, Dr. Abhijit Pramanik sir, Assistant Professor of English and Head of the Department of Basic Science and Humanities, to please say a few words. Thank you, Sorin. Respected Principal Sir, esteemed Speaker Dr. Pratik Toroftar, respected teaching and non-teaching staff of our college, and my dear students. I am extremely happy and honored to welcome Dr. Pratik Toroftar to this event, and we are very happy that many students of outside this college have joined this event. So I'm very much happy that this event is successful to draw the attention of students of other colleges as well. Now, this, as you know, that we are suffering through Corona crisis for the last 2 years, and these 2 years have taught us many things. For example, when we were in the lockdown period, we renewed our relationships and familial bonds. When we were locked inside the room, we thought that relationships are more important than any other things, any material success or money. Similarly, Corona crisis has given birth to new opportunities in academic field. And today's event is, you may say, a fruit of that particular opportunity. So Google Meet was there in the pre-Corona situation, but in the post-Corona, Google Meet has become a very successful platform to organize these events. And today we are happy that we can organize a national level webinar when we are inside our maybe inside our houses
or inside our office rooms. So it is possible due to this Google platform, because you know that to organize a conventional seminar requires a humongous task on the part of lots of members, and lots of energy, and obviously material resources are required. But on this Google Meet platform, we can easily organize such a program or event, and we can go to many other colleges as well. As you know that this is going to be a national seminar, so many students of other states perhaps have joined this event. So it was not possible in the conventional mode so easily. Okay. So I'm very happy for that. And our department has thought to organize such student webinars, and also some invited talks of some experts at regular intervals. And we hope that we'll be able to do those seminars or webinars in a very successful manner. And thank you, dear participants, for attending this webinar. And we hope that you would enjoy this webinar, and you would also participate in our future ventures. Thank you. Over to you, Sorin. Thank you very much, sir. Now I would like to request the organizing secretary, Professor Dilip Sahu sir, Assistant Professor of Physics, to please shed some light on today's webinar. Thank you, Sorin. Good evening, everyone. Respected Principal Sir, senior faculty members, and my dear colleagues and beloved students. Today we have Dr. Tarabdar among us to talk about black holes. Now, maybe black holes are the strangest and most fascinating objects in outer space. In a nutshell, they are extremely dense objects with such strong gravitational attraction that even light cannot escape their grasp if it comes near enough. Albert Einstein first predicted the existence of black holes in 1960 with his general theory of relativity. The term black hole was coined many years later in 1967 by American astronomer John Wheeler. After decades of black holes being known only as theoretical objects, the first physical black holes ever discovered was spotted in 1971. The mystery of black holes fascinated humankind for many years, and it still is. Today, we will find out many more things about this topic, and I'm sure that our students will benefit from this lecture immensely. Over to you, Sorin. Thank you very much, sir. Now I would like to call upon Dr. Orithra Banerjee, sir, Assistant Professor of Physics, to introduce our today's honorable speaker, Dr. Pratik Tarokdar. I must say that a feedback form will be given in the chat box during this webinar. It is necessary for certification. Thank you. Thank you very much, Shorin. So, good evening to Dr. Tarabdar, our respected principal, sir, all the respected professors and participants. Now, we are glad to have Dr. Pratik Tarabdar with us to deliver his lecture on fascinating topic of these black holes. Now, to introduce Dr. Tarabdar briefly, so he is a postdoctoral fellow at Institute of Mathematical Sciences, which is known as IMSC, Chennai. And along with that, he is also working with a fascinating project, which is Indian pulsar timing array, which works towards the detection of nano-hertz gravitational wave. Dr. Tarafdar completed his graduation from St. Xavier's College, Kolkata, and after that, he did his master's from IIT Mumbai. He completed his PhD on accreting black hole systems from S.N. Bose National Center for Basic Sciences. After that, he was a visiting fellow of HRI, Allahabad. Now, throughout his career, Dr. Tarabdar has published in various prestigious journals, and also he has been conferred with many accolades. To name a few, or to the most important one, he got the Best Poster Award at the 35th meeting of Astronomical Society of India in 2017. Now, there is an interesting part for all the students. So, besides academics, Dr. Tarabdar is a very skilled musician. He has a diploma in North Indian classical music in vocals. So, he has a very popular YouTube channel which is called YouTubely, which you can find in YouTube also, where you can see his musical skills and everything. And he has proficiency in different musical instruments as well. With this brief introduction, let's welcome Dr. Tarabdar for this beautiful topic on black holes. So, over to you, Dr. Tarabdar. Thank you very much. Thank you so much, Orithra, Dilip, Shorin, Abhijit, and Vivek, sir, and everyone, all the organizers of this wonderful event.
and I'm really thrilled to know that so much of research has gone into into the introduction part only. I did not have any idea that the organizers have even looked at my YouTube channel and the part related to music. Okay, so thanks a lot. But before I begin to speak on that topic, let me just ask the organizers. Should I proceed with the talk entirely in English, or is it okay if I speak in the vocational language for the students of the college? So, Dilip, is it okay if I mean, should I speak in Bengali or should I speak in English? For the benefit of the students, you can speak in Bengali also. I think it is better to understand for the student. Yeah, exactly. I agree. Yeah, Dr. Tarabda, but the thing is that there are many non-Bengali students as well in our institute. So you can mix a bit, I think, no problem. Sure. Okay. Thanks. So let me share my screen. আচ্ছা, সবাই কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? Is it visible? Yeah, it is. Yes, sir. Okay, thanks. So, okay, let's start. So, can any of the students who are present here tell me what does this picture represent? Or মানে এই ছবিটা কিসের সেটা কেউ আমাকে বলতে পারবে? I mean, you can unmute yourself and speak up. If you have seen this picture before, যদি কেউ দেখে থাকো ছবিটা আগে, যদি কেউ চেনো এটা কিসের ছবি? No one? No, sir. Okay, ঠিক আছে, তো আমি বলি। তো এই স্ক্রিনের ছবিটা this was seen in a famous movie by Christopher Nolan called Interstellar. তো এই ইন্টারস্টেলার ছবিতে আমরা এই জিনিসটি দেখেছি, and this is basically a supermassive black hole. আর এই দৈত্যাকার ব্ল্যাক হোলটির নাম হচ্ছে গার্গান্টুয়া. So the name of the black hole was Gargantua in the movie. Okay, so let me pose a second question. So how many of you have seen this picture? এই ছবিটা কজন দেখেছো বা কেউ দেখে থাকলে জানো কিনা এটা কিসের ছবি, কার ছবি? কয়েক সেকেন্ড আমি অপেক্ষা করব for an answer. No? ব্ল্যাক হোলের ছবি এটা। Black hole, sir. ব্ল্যাক হোল, রাইট, ব্ল্যাক হোলের ছবি। তো আগেরটাও ছিল ব্ল্যাক হোলের ছবি, এটাও ব্ল্যাক হোলের ছবি। So both are pictures of the black holes. Then what is the difference between the two? So let me tell you যে আগের যে ছবিটা সেটি it was an imaginary picture. Okay, স্যার টেলিস্কোপে দেখার জন্য হরাইজন টেলিস্কোপ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা হরাইজন টেলিস্কোপে দেখা হয়েছে, ওই জন্য একদম ঠিক ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ থেকে দেখা হয়েছে। তো ব্যাপারটি হচ্ছে যে আগের যে ছবিটা দেখলাম সেটি কিন্তু কাল্পনিক ছবি ছিল। কাল্পনিক বলতে it was obtained using computer simulations, actual physical সমীকরণ সলভ করেই সেটি পাওয়া গেছিল, কিন্তু আফটার অল ইট ওয়াজ এ সিমুলেশন আগের ছবিটি। কিন্তু এই ছবিটি যেটা আমরা দেখছি সেটা কিন্তু আসল ছবি। তো ইনফ্যাক্ট the picture which you are seeing here, that is the first direct evidence of a black hole that we have seen ever. প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্ল্যাক হোলের প্রথম প্রত্যক্ষ ছবি। And the name of this I shouldn't say black hole, but the name of the galaxy to which this black hole belongs, that is known as M37, Messier 37. এটি আমাদের থেকে প্রায় 5.5 কোটি আলোকবর্ষ দূরে, 55 million light years away from us. আর মানে এই যে ব্ল্যাক হোলের ছবিটা, এই ব্ল্যাক হোল কি এবং এই ছবি আমরা কি করে পেয়েছি, how did we arrive at this picture, that is the topic of today's talk. আজকে আমরা সেই জিনিসটা নিয়ে একটু গল্প করব, কেমন?
তো in order to understand black holes, first we need to know a few things. We need to know about someone, and that person is none other than Albert Einstein. এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন and his theory of relativity, তার আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব। তো এই তত্ত্বের দুটি ভাগ। Relativity is of two types. The first is known as special relativity, বিশেষ আপেক্ষিকতা, and the second type is known as general relativity or সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। কেমন? তো বিশেষ তত্ত্বটি স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি সেটি এসেছিল প্রথমে, এবং সাধারণ তত্ত্বটি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এসেছিল তার কিছু বছর পরে। তো এই আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি কি সেটার জন্য প্রথমে বুঝে নেওয়া যাক যে যে কোনো বস্তুর অবস্থান, দ্য স্টেট অফ এনি ম্যাটার, তো যে কোনো বস্তুর অবস্থান বুঝতে গেলে আমরা সাধারণত তার স্থানগত অবস্থান বা স্পেশিয়াল কোঅর্ডিনেটকেই বুঝে থাকি। যেমন ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যাথামেটিক্স, অঙ্কের ভাষায় এক্স ওয়াই জেড এই কোঅর্ডিনেটগুলি ইত্যাদি। হ্যাঁ, কিন্তু যে কোনো বস্তু সে যে সময়ের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে, it is traveling towards its future in time, সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। We need to keep this in mind. এখন মানে এই মুহূর্তে রাইট নাও আমি যেখানে ঘরের বসে আছি, যেখানে বসে আমি কথা বলছি তোমাদের সাথে, আফটার এ ফিউ আওয়ার্স আমি কিন্তু এখানে থাকবো না। আই শ্যাল বি ইন আ ডিফারেন্ট প্লেস। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? এর মানে হচ্ছে যে এই জগতে আমরা যদি সঠিক অবস্থান নির্দিষ্ট করতে চাই, তাহলে পরে স্থান ও কাল বা সময় দুটো বিষয়কেই কিন্তু মাপতে হবে। স্পেস অ্যান্ড টাইম, উই নিড বোথ the estimates, both the coordinates to fix any object in this universe. তো এবারে এই স্থান আর কাল এই দুটিকে একত্রে আমরা বলি স্পেস টাইম। দ্যাট ইজ হোয়াট উই নো স্পেস অ্যান্ড টাইম টুগেদার। ওকে, আর জ্যামিতিক উপায় ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ জিওমেট্রি আমরা এই অবস্থানকে চিহ্নিত করার জন্য একটা ডায়াগ্রাম এঁকে থাকি, and that diagram is known as space time diagram. এবার এই স্পেস টাইম ডায়াগ্রামটা খানিক এইরকম দেখায়, দ্য ওয়ে ইউ আর সিইং ইট অন স্ক্রিন। তো এর একদিকে ইউ হ্যাভ দি স্পেস অ্যাক্সিস, মানে একদিকে বোঝানো হচ্ছে স্থান, আর অন্যদিকের অক্ষ বরাবর বোঝানো হচ্ছে কাল বা টাইম, সময়। এবার বস্তুর গতি বেগের উপর নির্ভর করে, ডিপেন্ডিং অন ইটস ভেলোসিটি, আমরা এই মানে যে কোনো বস্তুকে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় দেখাতে পারি যে কোথায় সেটি অবস্থান করছে। যেহেতু আলোর গতিবেগের থেকে জোরে যেতে পারে না, সেই জন্য বস্তুটি এই কোন শেপড রিজিয়ন বা এই শঙ্কুর মধ্যেই সবসময় থাকবে। তো তোমাদের মধ্যে যারা ফিজিক্স নিয়ে বা ম্যাথস নিয়ে পড়াশোনা করবে, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা, তারা এই শঙ্কু বা লাইট কোণের ব্যাপারে পরে আরো বিস্তারিতভাবে জানবে। আপাতত আমরা এই বিষয়টি নিয়ে খুব একটা এর ভেতরে যাচ্ছি না। কেমন? তার চাইতে বরং যে জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপেক্ষিকতার মানেটা বোঝা। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিলেটিভিটি? এবারে দূরত্বের ক্ষেত্রে ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ রিলেটিভিটি। কোন বস্তুর দূরত্ব কত সেটা অবশ্যই নির্ভর করবে কোথা থেকে মাপা হচ্ছে তার উপর। এবং তোমার আমার দুজনেরই ধরো কোনো প্রিয় একটি লোভনীয় খাবার কতটা দূরে রাখা রয়েছে সেটা আমাদের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল, এবং তার ফলে আমরা কে কতটা আনন্দ বা দুঃখ পেলাম সেটাও আপেক্ষিক। কেমন? So that much about distance, that much about space, but what about time? সময়ের ক্ষেত্রে কি? এই যে স্থান কাল দুই ছাড়া যদি অবস্থান মাপা না যায়, তার মধ্যে স্থানের মাপ যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে কালের মাপ কেন আপেক্ষিক হবে না? Why should time, the measurement of time, not also be relative? তোমার ঘড়ির 1 মিনিট আর আমার ঘড়ির 1 মিনিট, এই দুই এক কেন হবে না, বা এক কেন হবে? এটা দুদিক থেকে এই প্রশ্নটা। If you measure 1 minute on your watch and I measure 1 minute on my watch, why should they be the same or why should they not be the same? তো এই প্রশ্নের উত্তর, মানে প্রশ্নটা শুনে হয়তো মনে হতে পারে যে আবার কেমন পাগলামির কথা, কিন্তু বলে রাখি যে এই প্রশ্নই কিন্তু ভাবিয়েছিল স্বয়ং আইনস্টাইনকে। What you see here, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছি পাশে, সেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের বর্তমান রাজধানী বার্ন। সেই বার্ন শহরে বিখ্যাত ওয়াচ টাওয়ারের একটি ঐতিহাসিক ঘড়ি। আর এই ঘড়ির নিচে দিয়ে ট্রামে চড়ে কিন্তু এককালে আইনস্টাইন যেতেন পেটেন্ট অফিসে। তিনি তখন
সেই সময় ওই পেটেন্ট অফিসে কর্মরত ক্লার্ক ছিলেন, এবং হি ওয়াজ ওয়ার্কিং অন দি পেটেন্টস অ্যান্ড ডায়াগ্রামস অফ ভেরিয়াস ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ক্লকস, সিঙ্ক্রোনাইজেশন অফ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ক্লকস, এইসব নিয়ে সেই মুহূর্তে তিনি কাজকর্ম করছিলেন পেটেন্ট অফিসে। তো হঠাৎই তার মনে হলো যে যদি তার ট্রামটা হঠাৎ আলোর পিঠে চেপে বসে, what happens if he along with his tram gets to ride on a photon itself, on light itself, তখন কি হবে? তখন যে ঘড়িটা দূরে রয়েছে সেই ঘড়িটার থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে আলো তার চোখে এসে পৌঁছবে, সেই আলোটি কিন্তু তখন আর পৌঁছতে পারবে না, কারণ তিনি আলোর গতিবেগে ঘড়িটার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। He is traveling away from the clock at the speed of light. So if that happens, then the light which gets reflected from that clock will not be able to catch up with him. Right? এবার এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে তিনি পড়ে গেলেন কিন্তু দ্বন্দ্বে। তাহলে পরে আমরা কি দেখতে পাবো? What shall we see in that case when we are traveling away from a clock at the speed of light, or very near to the speed of light in that case? তো এর ফলে কি হবে, ওনার নিজের যে হাত ঘড়িটি আছে সেইখানে উনি দেখতে পাবেন যে সময় স্বাভাবিক গতিতে চলছে। His own watch will run normally, but the watch which is moving away from him, or rather from which he is moving away, almost at the speed of light, that clock will start running slower. এই আইডিয়াটি কিন্তু রিলেটিভিটির মূল আইডিয়াগুলোর মধ্যে একটি, যেখান থেকে ওনার এই তত্ত্বের জন্ম। কেমন? তো এইবারে যখন উনি আলোর গতিতে যাচ্ছেন, একটা সময় উনি দেখতে পাচ্ছেন যে দূরের ওই চলন্ত ঘড়িটার সময় আস্তে আস্তে একটা সময় সম্পূর্ণ থেমে যাচ্ছে, and that is amazing. এবার এই যে চলন্ত ঘড়ির সময় আস্তে চলে, মুভিং ক্লকস রান স্লো, এই জিনিসটা প্রমাণ করছে যে শুধু স্থান নয়, কালের মাপও সেক্ষেত্রে কিন্তু আপেক্ষিক। It's not only about the measurement of space, but measurement of time is also relative. It depends on the speed of the clock and the speed of the observer, the relative speeds of the clock and the observer. এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? বেশ, Yes, sir. থ্যাংক ইউ। কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আমাকে করতে পারো টকের মধ্যে, ইউ ক্যান ইন্টারাপ্ট মি এনি টাইম। এটা আমি সবাইকে বলছি যারা শুনছো। আচ্ছা, এবার আসি আরেকটা অদ্ভুত প্রশ্নে। সময় তো হলো, কাল হলো, সেই সবের মাপা হলো, সমান্তরাল রেখা বা প্যারালাল লাইনস, এই জিনিসটার ব্যাপারে আমরা মোটামুটি সকলেই জানি, উই আর অ্যাওয়্যার অফ দিস এন্টিটি। আর একথাও জানি যে সমান্তরাল সরল রেখারা কখনো মেলে না, প্যারালাল লাইনস ডু নট মিট, বা অঙ্কের ভাষায় বলতে গেলে পরে প্যারালাল লাইনস মিট বাট অ্যাট ইনফিনিটি, অনন্তে গিয়ে মেশে, তাই তো? তো এখানে প্রশ্নটা হলো যে সমান্তরাল রেখাদের আমরা কি সত্যি কোথাও মিলতে দেখি না? ডু উই নট এভার সি প্যারালাল লাইনস মিটিং ইন আওয়ার রিয়েল লাইফস? এরকম কোনো উদাহরণ কি সত্যি নেই? আর দেয়ার নো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল? স্যার, আমাদের মনে হবে যে তারা মিলছে, কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি মিলবে না। যেমন এই ক্ষেত্রে ছবিটাতে রেড লাইনের ছবি দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে মনে হচ্ছে যেন দূরে গিয়ে মিলছে, আসলে মিলছে না, তাই তো? হ্যাঁ, আমি আপেক্ষিক। বলছি হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি মিলছে এরকম কোন উদাহরণ কি আমাদের কাছে আছে? এরকম কোন উদাহরণ বলতে পারো আমাকে যেখানে সত্যি মিলছে, না। কিন্তু মনে হচ্ছে মিলছে, এরকম মনে হচ্ছে এমন নয়, সত্যি মিলছে? না স্যার। না। বেশ, তাহলে এবার আমি বলি, এর উত্তর কিন্তু রয়েছে আমাদের স্কুলের ভূগোল বইতে। ল্যাটিটিউডস এন্ড লঙ্গিটিউডস, অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ। কেমন? এখানে দেখো লঙ্গিটিউড, সেগুলি কিন্তু পাশাপাশি চলতে থাকে, এবং আমরা যদি মাটিতে, মানে পৃথিবীর মাটিতে বসে ভাবি, তাহলে দুটো লঙ্গিটিউড তো একে অপরের সঙ্গে প্যারালাল, এরা একে অপরের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, সরল ভাবে চলছে। কিন্তু এই যে লঙ্গিটিউড গুলো, এরা কিন্তু আপনি গিয়ে আবার মিশে যাচ্ছে পৃথিবীর দুই বিপরীত মেরুতে। কি এটা তো একটা অবাক করার মতো বিষয়, তাই না? প্যারালাল লাইনস, সমান্তরাল রেখা, অথচ তারা কিন্তু একটা সময় গিয়ে মিশে যাচ্ছে। কোথায় মিশছে? পৃথিবীর দুই মেরুতে। আর এর জন্য দায়ী কে? হোয়াট ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস? এর জন্য দায়ী হচ্ছে ভূগোলকের কার্ভেচার। যে মাটির ওপর বা মানে তুমি ধরো একটা কোনো মাটির ওপরই হোক বা কাগজের ওপরই হোক, একটা রেখা আঁকছো বা দুটো সমান্তরাল রেখাকে আঁকছো,
এবারে তুমি ইফ ইউ আর কার্ভিং দ্যাট সারফেস অন উইচ ইউ আর ড্রয়িং দ্য লাইন, তাহলে পরে সেই রেখাটা ইভেন ইফ ইট ইজ এ স্ট্রেট লাইন ইট উইল গেট কার্ভড অ্যালং উইথ দ্যাট সারফেস। এবং সেই ভিত্তিটাই, মানে যে ভিত্তির উপর তুমি আঁকছো সেই ভিত্তিটাই যদি বাঁকা হয়, তাহলে পরে তো সরল রেখা আঁকলে সেটাও আলটিমেটলি বেঁকে যাবে, তাই না? তো এই যে ধারণাটা, দিস আইডিয়া লিডস আস টু দ্য থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি। আমি খুব সহজভাবে বলছি, এর আসলে এর অনেক আরো গভীর ব্যাখ্যা আছে, আমি সেগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, আমি যতটা সম্ভব সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, তোমরা এগুলো আরো পরে ডিটেলে পড়বে। তো এই ধারণার থেকেই আমরা আসলে উত্তীর্ণ হচ্ছি সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে, জেনারেল রিলেটিভিটিতে, যেখানে আইনস্টাইন হি ইজ প্রুভিং ম্যাথামেটিক্যালি, উনি অঙ্ক কষে প্রমাণ করছেন যে ভারী বস্তুর ওজন, মানে যে কোনো যদি একটা ভারী বস্তু কোথাও থাকে, তাহলে সেই বস্তুর ওজনে তার আশপাশে স্পেস টাইম, যে স্পেস টাইমের কথা আমরা বলছিলাম, যেটা যে কোনো বস্তুর অবস্থানকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করার জন্য মানে মানে আবশ্যক, জরুরি, তো সেই স্পেস টাইমকে, তার আশপাশের স্পেস টাইমকে কিন্তু ভারী বস্তুটা বেঁকিয়ে দেবে। এবং ওনার ইকুয়েশন থেকে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুটি যত ভারী হবে তার আশপাশের স্পেস টাইম কিন্তু বাঁকবে তত বেশি। আবার বাঁকানো স্পেস টাইম, সেটার মধ্যে দিয়ে যখন কোনো চলমান বস্তু যাচ্ছে, তখন ওই স্পেস টাইমের কার্ভেচারের জন্য দ্যাট মুভিং অবজেক্ট উইল অলসো গেট কার্ভড, ইট উইল ডিভিয়েট ফ্রম ইটস পাথ। তো তাহলে পরে একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারী বস্তু, মাস ইজ কার্ভিং স্পেস টাইম, আবার অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যে কার্ভড স্পেস টাইম একটা চলমান বস্তুকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে। মানে এরা একে অপরের ওপর একটা ফিডব্যাকের মতো কাজ করছে, দুজনেই কিন্তু দুজনকে প্রভাবিত করছে। এবং সেটাই আমরা দেখতে পাই আইনস্টাইনের ইকুয়েশনে। এই ইকুয়েশনের অঙ্কের মধ্যে তোমার যাওয়ার এখন একেবারেই দরকার নেই তোমাদের, কিন্তু এই ইকুয়েশনটিকে আমরা বলি আইনস্টাইনস ফিল্ড ইকুয়েশন, এটা শুধু দেখে রাখো। তো এই আইনস্টাইনস ফিল্ড ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা স্পেস টাইমকে পাই, স্পেস টাইমের কার্ভেচারকে পাই। This contains the space time, it contains the space time curvature, and it also contains the mass, energy, and momentum of a body which is moving or is there in that space time. ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির মূল সমীকরণ বা মূল ধারণা। তো তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আসলে, মানে এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে, হ্যাঁ, the earth is revolving around the sun, একইভাবে the moon is also revolving around the earth. তো এই যে গতি, এই গতির পেছনে যে গতিপথ, এর পেছনে কিন্তু আসলে দায়ী হচ্ছে স্পেস টাইমের কার্ভেচার, এর পেছনে রয়েছে স্পেস টাইমের খেলা। মানে এর থেকে, মানে আইনস্টাইন যখন এই তত্ত্বটি দিয়েছিলেন 1915 সালে, তো তার প্রায় 200 বছর আগে থেকে, মানে প্রায় 200 বছর ধরে তার আগে কিন্তু নিউটনের যে ল অফ গ্র্যাভিটেশন, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব, যে এই চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের মোশনের পেছনে রয়েছে, সেটাই কিন্তু আমরা সকলে জানতাম। তবে এই নিউটনের যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এটি ছিল বড় রহস্যজনক। এই শক্তিটা কোথা থেকে আসছে, হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ দিস ফোর্স, সেটা কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না। উই ইউজ টু কল ইট অ্যাকশন এট এ ডিস্টেন্স। এখনো আমরা বলি, হয়তো ফিজিক্সের বইতে তোমরা পড়ে থাকবে, স্পুকি অ্যাকশন এট এ ডিস্টেন্স। এটা ভুতুরে, কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে, কেন একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে আকর্ষণ করছে, টানছে, সেটা কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব তার ব্যাখ্যা দিত না। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে আমরা দেখছি যে আইনস্টাইন, থ্রু হিজ ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস, ম্যাথামেটিক্যাল ডিরাইভেশনস, হি কেম আপ উইথ অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ দি অরিজিন অফ দিস ফোর্স। এবং সেই এক্সপ্লেনেশনটা ছিল ওনার অঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে, এই স্পেস টাইমের মধ্যে, স্পেস টাইমের কার্ভেচারের মধ্যে। হলো, বেশ ভালো। তো তাহলে পরে বস্তু তো না হয় বুঝলাম, একটা বস্তু যাচ্ছে বাঁকানো স্পেস টাইমের মধ্যে দিয়ে এবং সেটি ঘুরে যাচ্ছে তার রাস্তা থেকে। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে কি হবে? হোয়াট অ্যাবাউট লাইট? So may I say? Yes, please go ahead. Thank you, sir. Sir, I think that light will also bend at the point where the space-time curvature is bending. Yes, and okay, but light does not have mass, right? Alor to amra jani photon, right? So, but even then it is bending. তো সেটা কেন, why? যদি সেটার ব্যাপারে কি কিছু? Sir, I think that at the point, for suppose if I'm considering the Earth only, so sir, if I'm considering the pole of the Earth,
any pole, for suppose I'm considering the North Pole of the Earth. And sir, at that particular point, if the curvature is bending, and when the sunlight is coming and reaching that point, its path is getting deviated. Rather than being a straight line, it is going to the curved line. Yes, হ্যাঁ, sir. সেটা At that particular point. অ্যাকচুয়ালি ইউ আর রাইট, তুমি খানিকটা ঠিকই বলেছো। তবে এটা শুধু আর্থের পোল বলে নয়, মানে যে কোনো বস্তুই যার ওজন আছে, এনি বডি দ্যাট হ্যাজ মাস, ইট কার্ভস স্পেস টাইম অ্যারাউন্ড ইট। সো whenever light is traveling close to that object, that massive object, then light has to travel to that curved bent space time, right? And see, নিউটনের তত্ত্ব ছিল যে মানে কি বলে তোমার আলো কিন্তু সোজা রাস্তায় চলে, these corpuscles of light ওরা সোজা ট্রাভেল করে। তো এবারে ঘটনা আছে, অ্যাকচুয়ালি লাইট ইজ ট্রাভেলিং ইন আ স্ট্রেট লাইন, এবং শুধু লাইট কেন, সব বস্তুই দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলিং ইন আ স্ট্রেট লাইন। কিন্তু whenever they encounter this curved space time, তখন এই স্পেস টাইম যে ভিত্তিটাতে সে যাচ্ছে, সেই ভিত্তিটা বেঁকে যাওয়ার ফলে সেও যায় বেঁকে। এবং সেক্ষেত্রে তোমার উত্তর একেবারেই ঠিক যে শুধুমাত্র বস্তু নয়, আমরা আলোর ক্ষেত্রে যেমন আলোকে এমনিতে আমরা বেঁকতে আমাদের জীবনে তো দেখি, নর্মাল জীবনে প্রতিসরণের মধ্যে দিয়ে দেখি, প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে দেখি, একটা মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যখন ঢোকা বেরোনো করছে আলো, তখন আমরা দেখি ইট ইজ বেন্ডিং ফ্রম ইটস লাইট। বাট নট অনলি দিস, ইভেন গ্র্যাভিটি, বস্তুর ওজন, মাস, সেটিও কিন্তু স্পেস টাইমের কার্ভেচার, এগুলো কিন্তু দে আর কেপেবল অফ বেন্ডিং লাইট ফ্রম ইটস পাথ। সো একদম ঠিক উত্তর, একদমই ঠিক বলেছো, আলো কিন্তু গ্র্যাভিটিতে বেঁকে যেতে পারে। তো এইবারে যে সাধারণ অপেক্ষিকতার যে সমীকরণ, সেই সমীকরণ বলছে যে এই আলো ইয়েতে তোমার স্পেস টাইমে বেঁকে যেতে পারে, এবং স্পেস টাইমের সঙ্গে তাহলে পরে আলো যায় বেঁকে, সময়ও চলে ধীর মন্থর গতিতে। আমরা দেখেছি যে your measurement of time actually has this connection with light, এবং এখানে আমরা দেখছি যে স্পেস টাইমের সঙ্গে আলো বেঁকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ডেফিনেটলি আমি যখন সময়কে মাপবো স্পেস টাইমে, সেই সময়েরও কিন্তু গতি এই কার্ভেচারের উপর ডিপেন্ড করে পাল্টে যাবে। ইট ইজ নট অনলি স্পেস, বাট ইয়োর টাইম ইজ অলসো গেটিং স্ট্রেচড। যে কার্পেটটা তুমি দেখছো বেঁকে যাচ্ছে, সেটা শুধুমাত্র স্পেস নয়, সেটা টাইমও আছে তার মধ্যে। অর্থাৎ সেই হিসেবে ইফ গ্র্যাভিটি ইজ স্ট্রেচিং টাইম, ইফ ইট ইজ বেন্ডিং স্পেস, ইট ইজ অলসো বেন্ডিং টাইম, ইট ইজ অলসো স্ট্রেচিং টাইম। অর্থাৎ কাছে একটা ওই মানে বেন্ড স্পেস টাইমের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘড়িতে যদি আমি সময় দেখি, তাহলে পরে সেই ঘড়ির সময় আর ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে দেখা ঘড়ির সময় কিন্তু এক হবে না। কেমন? তো এটা আমরা মানে ঠিক আছে, মানে আমরা অনেক কিছু বলছি, কিন্তু এগুলো সবটাই তো অঙ্ক, তাই না? এইগুলো তো সবই মানে এগুলো সবই তত্ত্বের কচকচি, দিস আর অল থিওরিজ। কিন্তু প্রমাণ কই? হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ? অবজারভেবল, ভেরিফাইবল, এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স কোথায়? আর এই এভিডেন্স ছাড়া, ব্যবহারিক প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান তো অচল। মানে বিজ্ঞানে তো প্রমাণ মানে এই একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্রমাণই শেষ কথা, তাই না? তো এর প্রমাণ কই? এত তত্ত্ব, এত অঙ্ক, কঠিন অঙ্ক থেকে এত কিছু বললাম, ওয়্যার ইজ দ্য প্রুফ? প্রমাণে যদি আসি, তাহলে প্রমাণ করেছিলেন এই দুই ব্যক্তি, দুই বন্ধু, two friends, two British astronomers, Sir Arthur Eddington and Sir Frank Dyson. ইনফ্যাক্ট এই গল্পটা, ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি। যে সময় ওনারা প্রমাণ করেছেন, যখন ওনারা এই প্রমাণের পেছনে পড়েছিলেন, they were trying to prove Einstein's theory. At that time, the world was going through a very strange phase. আমরা জানি আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে 1915 সালে। সেই সময় যদি ভেবে দেখো, সেই সময় পৃথিবীতে কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ চলছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, 1914 সাল থেকে 1918 সাল, 1914 till 1918 সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেছে। এবং মানে সেই যুদ্ধে আমরা জানি যে ইংল্যান্ড এবং জার্মানি, এই দুটো দেশ কিন্তু পরিপন্থী, they were on the opposite sides of war. England, to which these two astronomers belonged, these two physicists, scientists belonged, and Germany, to which Einstein belonged. These two countries were on the opposite sides of the war. এবং মানে শুধু যুদ্ধ না, মানে যুদ্ধ তো সবকিছুকেই প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তখন একটা সেই অদ্ভুত একটা মানে তালমাদল ঘোল অবস্থা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তো মানে সেই সময় এক দেশের গবেষণাপত্র অন্য দেশে রাখা বারণ। The papers which were being published in Germany were not accessible in England, and same for Germany as well. ইংল্যান্ডের পেপার জার্মানিতে বসে সায়েন্টিস্টরা পড়তে পারছেন না। তো এরই মধ্যে, এরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে যেন কিভাবে একটা
কেমব্রিজে, এডিংটন তখন কেমব্রিজে ছিলেন, এবং সেই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে এডিংটনের হাতে এসে পড়ে এই তরুণ এক জার্মান গবেষক যার নাম আইনস্টাইন, তার গবেষণাপত্র। এবং এডিংটন he was so surprised upon reading that paper, he was so excited upon reading that paper, যে উনি সেই সময় আইনস্টাইনকে লুকিয়ে একটি চিঠি পাঠান। এবং সেই সময় বুঝতেই পারছো পরিস্থিতি ভয়ানক, তার মধ্যে উনি কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছেন জার্মানিতে, শুধু জার্মানিতে বসে থাকা আরেকজন গবেষকের সঙ্গে তার পেপার পড়ে। তো উনি সেই চিঠিটি পাঠান, এবং সেই চিঠিতে ইন দ্যাট লেটার হি ড্রিউ আইনস্টাইনস অ্যাটেনশন টু আ সেঞ্চুরিজ লং প্রবলেম। শতাব্দী প্রাচীন একটা ইয়ের দিকে, একটা প্রবলেমের দিকে উনি আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবলেমটি কি ছিল? প্রবলেমটি ছিল বুধ গ্রহের কক্ষপথ, the orbit of Mercury, the perihelion of the orbit of Mercury. এবং এই পেরিহেলিয়ান ব্যাপারটা কি? প্রতি শতাব্দীতে in every century আমরা দেখি যে এই যে বুধ গ্রহ, যেটি পৃথিবীর সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ, তো সেই সূর্যের সব থেকে কাছে গ্রহটিতে একটি উপবৃত্তাকার পথে যাচ্ছে, it is following an elliptic orbit. So what we observe is that every century এই ইলিপসটা shifts by a very tiny amount. এবং এই টাইনি অ্যামাউন্টটা কত? ইট ইজ অনলি 43 সেকেন্ডস। 43 সেকেন্ডস বলতে কি, এখানে সেকেন্ড বলতে আমরা কোণের মাপকে বোঝাচ্ছি, অ্যাঙ্গেলের মাপকে বোঝাচ্ছি। আমাদের যে জ্যামিতি বাক্সর যে 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 চাঁদা, তো সেই চাঁদার কথা বলছি। তো সেই চাঁদার 43 সেকেন্ডের মতো করে প্রতি সেঞ্চুরিতে, প্রতি 100 বছরে বুধ গ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি ঘুরে যায়। এবং 200 বছর ধরে, মানে যে নিউটনের যে তত্ত্বকে মানে তখন মানে প্রায় মানে দেববাণীর মতো মানে সবাই মেনে নিয়েছিল যে ওটি ঠিক, ওর উপরে আর কোনো কথা নেই, তো সেই নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে কিন্তু এই সমস্যার কোনো তল পাওয়া যায়নি, এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তো naturally Eddington drew attention of Einstein towards this problem, and he hoped to get an answer to this using Einstein's equations, যে যদি আইনস্টাইনের তত্ত্ব দিয়ে এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়। And what happened is that যখন ওই চিঠি পেয়ে Einstein, he was inspired, and he was actually, he hadn't thought of this before, তো উনি এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে বসেন, এবং প্রচন্ড আশ্চর্য হন উনি নিজের অঙ্কের ফল দেখে। হি ওয়াজ সো এক্সাইটেড, প্রচন্ড উত্তেজিত হন আইনস্টাইন। উনি দেখেন যে হিসেবটা মিলে গেছে। হি রোট ব্যাক টু এডিংটন, উনি এডিংটনকে চিঠিতে জানান যে হিসেব মিলে গেছে, ওনার এই সমীকরণ দিয়ে এই 43 সেকেন্ড অফ এন আর্কের যে ডিভিয়েশন সেটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ বুধ গ্রহ ইজ ভেরি ক্লোজ, দ্য মার্কারি ইজ ভেরি ক্লোজ টু সান, অ্যান্ড সান ইজ এ ম্যাসিভ অবজেক্ট। যত কাছে যাবে সূর্যের তত তার চারপাশে স্পেস টাইম যাবে বেঁকে, এবং সেই বাঁকা স্পেস টাইমে মার্কারি যখন এই উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে চলেছে, তখন সূর্যের কাছে যখন আসছে, আমরা জানি যে উপবৃত্তাকার পথের ক্ষেত্রে একটা এমন কোনো অংশ থাকে যেখানে মাঝখানের যে জিনিসটিকে প্রদক্ষিণ করছে ছোট বস্তুটি, সেই জিনিসটা সব থেকে কাছে এসে চলে আসে। অতএব সূর্য থেকে সব থেকে দূরে বুধ যেখানে আছে, সেখানে স্পেস টাইমের কার্ভেচার যতটা, সে এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে কাছে যখন আসছে সূর্যের, সেখানে তার স্পেস টাইমের কার্ভেচার তার থেকে অনেক বেশি। এবং এই বেশি যে কার্ভেচারটা কাছে, সেইটাই বুধকে সামান্য একটুখানি ঘুরিয়ে দিচ্ছে নিজের রাস্তা থেকে যখন সে সূর্যের কাছে আসছে, এবং এই ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলেই গোটা উপবৃত্তটা খানিকটা করে ঘুরে যাচ্ছে। তো এই হিসেব মিলে যাওয়াটা অঙ্কের মধ্যে দিয়ে ইট ওয়াজ এ ট্রিমেন্ডাস অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু মানে শুধু এই দিয়ে কি জেনারেল রিলেটিভিটি প্রমাণ হতে পারে? না, প্রমাণ কিন্তু এখনো বাকি আছে। তো তাহলে পরে কি? বস্তু তো হলো, দ্যাট স্পিকস অ্যাবাউট ম্যাটার, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট লাইট? আলোর কি হবে? আমরা একটু আগেই বললাম যে আলো বেঁকে যাবে, কিন্তু আলোর সেই প্রমাণ কোথায়? এটা তো আলো বেঁকছে সেই প্রমাণ তো করছে না, বস্তু বেঁকে যাচ্ছে, ফাইন, বাট হোয়াট অ্যাবাউট লাইট? তো সুদূর নক্ষত্র থেকে যে আলোটা আসছে, সেরকম কোনো আলো যখন সূর্যের ধার ঘেঁষে যাবে, তখন সেই নক্ষত্রের আলো কি বেঁকে যাবে? এই একইভাবে যেভাবে বুধ নিজের কক্ষপথ থেকে সরে যাচ্ছে। এবং যদি আলো বেঁকে যায়, তাহলে পরে আকাশে যখন সূর্য থাকবে না, সো ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ সান, তখন কি আমরা ওই আকাশে সূর্যের পেছনে যে তারাগুলো ছিল, যেগুলো মানে সূর্য আকাশে না থাকাকালীন আমরা আকাশে তারাগুলোকে যেখানে দেখেছি, সূর্য থাকাকালীন তার পেছনের তারাগুলো কি খানিকটা সরে গেছে বলে মনে হয় না? এটা ছিল প্রশ্ন। এবারে এই যে সরে যাওয়া, সেটা যদি আমরা দেখতে পাই, এবং সেই সরে যাওয়ার মাপ যদি আইনস্টাইনের অঙ্কের সাথে মিলে যায়, তাহলেই তো মিটে গেল, তাহলেই তো গেল্লাফাতে।
মানে তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল যে শুধুমাত্র ম্যাটার নয়, আলো কিন্তু বেঁকে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে, যে ডে লাইটে, দিনের আকাশে আমরা কিভাবে তারাগুলোকে দেখব? রাতের আকাশে তো ঠিক আছে, when it is dark we can measure the position of a star, but how do we measure that position, the position of that star when sun is up on the sky? এটার মানে এটা তো মানে দিনের আকাশে তো তারা দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু সেটা সম্ভব হতে পারে একটা মাত্র উপায়। সে উপায়টা কি? সে উপায়টা হচ্ছে, কেউ কি বলতে পারবে কি উপায় যখন আমরা দিনের বেলা আকাশে তারা দেখতে পাই? Sir, can I try? Yes, sure, go ahead. Sir, the thing is that if it is daylight in this country, it may not be the daylight in other country. So the astronomers can communicate in that particular time and they can do their observation. Okay, good thinking. But suppose you are here. Suppose you are here in Kolkata and you are measuring the position of a star with respect to your own position, your own latitude and your own longitude. Okay, so you measure the position of the star at night, and what you want to see is that whether the position of the star measured from that same location changes, so along the same line of sight, whether the position of the star changes when the sun is up on the sky. সেটা তো উল্টো গ্লোবের উল্টো দিক থেকে সম্ভব হবে না। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারার পজিশনটা মেপেছো সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তোমায় দেখতে হবে যে মানে আমি বলতে চাইছি যে দিনের বেলা যে তারাটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না আকাশে, কিন্তু দিনের বেলা যখন সূর্যের পাশ ঘেঁষে তারার আলোটা আসছে তখনই তো সেই আলোটা বেঁকবে। সূর্য যখন আকাশে নেই তখন আলোটা বেঁকবে না। অতএব আলোটা বেঁকে গেছে কিনা সেটা মাপতে গেলে পরে তো তোমাকে সেই আলোটাকেই ধরতে হবে যে আলোটা সূর্যের পাশ দিয়ে আসছে। তাহলে সূর্যকেও তো আকাশে থাকতে হবে, তাই না? মানে আমি কি বোঝাতে পারলাম বিষয়টা? Yes, sir. রাইট। তো তাহলে পরে সূর্যের আকাশে থাকাটা তো তাহলে জরুরি, যদি আলোর বেঁকে যাওয়াটাকেই আমায় মাপতে হয়। সূর্য যখন আকাশে নেই তখন তো আমি আলোকে বেঁকতে দেখছি না। তো তাহলে পরে আমার yes, spot on, eclipse. Exactly, sir. Right, and not only any eclipse but total solar eclipse, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, যে সময় আমরা আকাশে তারা দেখতে পাই। এবং সেই সময় যে পৃথিবীর বুকে যখন চাঁদের ছায়া এসে পড়ে এবং সেটা সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয়, তখনই কিন্তু আকাশের বুকে অজস্র নক্ষত্র ফুটে ওঠে। কেমন? তো 1919 সালের 29শে মে, 1999, 29th মে, এমনই এক গ্রহণের পেছনে ধাওয়া করলেন এডিংটন। একদল গেল আফ্রিকার পশ্চিম তীরে, on the western coast of Africa. Another team, আরেকটি দল ব্রাজিলের পূর্ব তটে গেল। And so one team went to the western coast of Africa, Principe বলে একটি জায়গায়, and another team went to the east coast of Brazil, এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণটিকে ধরার জন্য, যেখান থেকে পূর্ণগ্রাসের লাইনটা যাচ্ছে আর কি পৃথিবীর উপর দিয়ে। এবং এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় এডিংটন মেজার্ড দি পজিশনস অফ দি স্টার্স। যখন সূর্য আকাশে রয়েছে, মানে সূর্য যখন নেই তখন তো মাপছেই, প্লাস সূর্য যখন রয়েছে আকাশে সেই এক্লিপসের মুহূর্তটাতে এডিংটন মেজার্ড দি পজিশনস অফ দোজ সেম স্টার্স, যেগুলোর পজিশন উনি রাত্রিবেলা মেপেছিলেন। And after the measurements were done, এডিংটন এন্ড ডাইসন দে বোথ রিটার্ন টু ইংল্যান্ড। ওনারা ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং ফিরে এসে রয়্যাল সোসাইটিতে সবার সামনে, এটা কিন্তু ওনারা বড় করে একটা মিটিং ডেকেছিলেন, সব বিজ্ঞানীরা সেখানে এসছে, সোসাইটির রয়্যাল সোসাইটির মেম্বাররা সেখানে উপস্থিত সকলে, তাদের সামনে এডিংটন ম্যাচড দ্য ফটোগ্রাফিক প্লেটস, দুটো ফটোগ্রাফিক প্লেটকে উনি মেলালেন এবং মিলিয়ে দেখা গেল যে দ্য স্টার্স হ্যাড মুভড, নক্ষত্রের অবস্থান সরে গেছে। এবং আইনস্টাইনের হিসেবের সাথে সেই সরে যাওয়ার হিসাব কিন্তু অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। ব্যাস, এরপরে আইনস্টাইন কিন্তু রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। হি ওয়াজ ফেমাস অলমোস্ট ওভারনাইট। সমস্ত দেশের বড় বড় যত খবরের কাগজ আছে সেই সমস্ত তাবড় তাবড় খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এই খবর বেরিয়েছিল। ইনফ্যাক্ট মানে তোমরা এখানে হয়তো দেখতে পাবে যে এই পাশে এই যে গোল বৃত্তটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেট থেকে আসা ছবি। এবং এইখানে সূর্যের কাছের কয়েকটা নক্ষত্র, সেইগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেইগুলো খানিকটা করে সরে গেছে। যে লম্বা দাগটা দেখছো তীর চিহ্ন দেয়া,
হয়তো এখানে অতটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এই যে লম্বা দাগটা, এই লম্বা দাগের শেষে তারাগুলোকে দেখা গেছিল যখন সূর্য আকাশে ছিল। আর সূর্য যখন আকাশে ছিল না, ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য সান, তারাগুলি ছিল এই জায়গাগুলিতে, এই রেখাগুলোর আরেক প্রান্তে। তো এই ফটোগ্রাফিক প্লেট দুটোকে ম্যাচ করিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ইউ আর এবল টু সি দ্যাট দ্য স্টার্স হ্যাভ মুভড ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ সান অন দি স্কাই। তো এই ঘটনার বেশ কিছু বছর পরে একজন জনৈক সাংবাদিক, রিপোর্টার, আস্কড আইনস্টাইন যে এই এক্সপেরিমেন্টের ফল যদি না মিলতো, হোয়াট ইফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট উড হ্যাভ, আই মিন if it would not have been successful, তাহলে কি হতো? এবং সেক্ষেত্রে আইনস্টাইন উত্তরে বলেছিলেন যে then I would feel sorry for the dear Lord, the theory is correct anyway. মানে ওনার কনফিডেন্সটা ভাবো, উনি নিজের অঙ্কের কথা বলছেন যে আমি ঈশ্বরের জন্য I would have felt sorry, কারণ আমার থিওরিটা কিন্তু কারেক্ট ছিল এনিওয়ে। যাই হোক, এটা উনি হয়তো খানিকটা মজা করে বলেছিলেন, আর তোমরা এটা মজা করেই নিও। তোমরা আবার কখনো পরীক্ষার খাতায় অঙ্ক ভুল করলে এই কথা বলে বসে না, জানো তোমাদের টিচারকে। যাই হোক, তো এই যা যা বললাম তোমরা চাইলে পরে এই ছায়াছবিটা দেখে নিতে পারো, যে গল্পগুলো বললাম তার ভিত্তিতেই বানানো, মজা পাবে। এই ঘটনাগুলোই দেখানো হয়েছে, এডিংটন এবং ডাইসন কিভাবে বিষয়টাকে প্রমাণ করেছিলেন। আরো অনেক ঘটনা আছে, সেগুলোর মধ্যে এখন গেলাম না, সময়ের অভাব বলে। যাই হোক, তো আইনস্টাইনের কথা গেল, এডিংটনের কথা গেল, এবারে যে ব্ল্যাক হোলের কথায় যে আসবো, হোয়াট উই আর ওয়েটিং ফর, তো সেই ব্ল্যাক হোলের কথায় আসতে গেলে পরে আমাকে আরেকজনের কথা বলতে হয়। এই আরেকজন সান অফ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের সন্তান, নক্ষত্রের মৃত্যুর গল্প বলেছিলেন। হি unraveled the story of how stars died, what happens to the stars after they die. তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে ইনি কে? সুব্রমণ্যম চন্দ্রশেখর। ইয়েস, সুব্রমণ্যম চন্দ্রশেখর, এস চন্দ্রশেখর। এবং এই এস চন্দ্রশেখর উনি অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে মোটামুটি সূর্যের ভরের সমান যে নক্ষত্রগুলি আছে, সেগুলি তাদের শেষ সময়, when their nuclear fuels run out, সেই সময় তারা নিজেদেরই ওজনের ভরে সেন্টারের দিকে পড়তে শুরু করে। সো অ্যাকচুয়ালি when you have a star in its main sequence, the star is held by a very delicate balance of forces. So there is nuclear fusion going on inside it, which is creating lots of energy, যে এনার্জিটা আমরা পাচ্ছি তার থেকে। তো এই থার্মোনিউক্লিয়ার এনার্জি যেটা বেরিয়ে আসছে ফিউশন থেকে at the core of the star, that is creating a pressure outwards, বাইরের দিকে একটা প্রেসার তৈরি করছে এই ফিউশন থেকে। আবার this outward pressure, যদি শুধু আউটওয়ার্ড প্রেসার থাকতো, then the star would have blown up, but it doesn't. Why is it so? Because of its own gravity. নক্ষত্রের নিজের একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, যেটার ফলে নক্ষত্রটির ভেতরে যে সমস্ত কণা, সেগুলো একে অপরকে নিজেদের দিকে টানছে, ওর কেন্দ্রের দিকে টানছে। তো সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটাকে, দ্যাট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ইজ বিং ব্যালেন্সড বাই দ্য রেডিয়েশন ফোর্স ক্রিয়েটেড ফ্রম ফিউশন হ্যাপেনিং এট দ্য কোর অফ দ্যাট স্টার। তো যতক্ষণ এই ভেতরে মানে পারমাণবিক যে জ্বালানি, যে হাইড্রোজেন ফিউজ করতে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে, এবং তারপর আরো আমরা জানি অক্সিজেন নাইট্রোজেন সাইকেল অনেক কিছু হয় তারা, সেগুলো অত ডিটেল আমি যাচ্ছি না। তো এবারে এইগুলোর ফলে রিয়াকশন হচ্ছে, তাপ তৈরি হচ্ছে, ইউ আর গেটিং হিট, ইউ আর গেটিং রেডিয়েশন প্রেশার, অ্যান্ড গ্র্যাভিটি ইজ বিং ব্যালেন্সড। বাট একটা সময় there will be a time when the star would run out of its fuel. তখন কি? চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন যে for stars that are almost have a similar mass to that of our own sun, সেইগুলি কিন্তু when their nuclear fuels burn out, তখন they start collapsing naturally, কারণ আউটওয়ার্ড ফোর্স আর কিছু নেই মাধ্যাকর্ষণকে ধরে রাখার মতো। এবার এই কোল্যাপসটা কত দূর চলবে? সেই কোল্যাপসের একটা লিমিট আছে, এবং সেই লিমিটটা was what Chandrasekhar had calculated. He had calculated the limit to which a star would collapse given its initial mass. তো সানলাইক স্টার যেগুলো আমাদের মতো, সূর্যের মতো যে তারাগুলো, সেইগুলো তোমার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে পরে ওরা নিজেদের ওজনের ভারে কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকবে, আরো ঘন হতে থাকবে, ডেন্স হতে থাকবে। তো ছোট হতে হতে এগুলো ক্রমশ শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ আমরা বলি যাদেরকে, তাদের আকার নেয়। আর এই হোয়াইট ডোয়ার্ফ হয়ে যাওয়ার পর এরা এদের শেষ কুড়ন্তি
জ্বালানি যেটুকু আছে সেগুলোকে নিঃশেষ করে আলটিমেটলি অন্ধকারে মহাকাশে ভাসতে থাকে। কেমন? কিন্তু there is something which is known as চন্দ্রশেখর লিমিট। এই চন্দ্রশেখর লিমিট বলে একটি বস্তু আছে যেটা বলছে যে মোটামুটি আমাদের সূর্যের 1.5 গুণ ভর যদি হয় কোনো নক্ষত্রের, নিয়ার অ্যাবাউট 1.5, ইটস অ্যাকচুয়ালি 1.44, সো এই প্রায় 1.5 গুণ ভর, অলমোস্ট 1.5 টাইমস দ্য মাস অফ দ্য সান, যে সমস্ত তারাগুলো আছে সেই তারাগুলোর নিউক্লিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তারা কিন্তু আর হোয়াইট ডোয়ার্ফ হয় না। সেক্ষেত্রে যেটা হয় তখন হচ্ছে এই হোয়াইট ডোয়ার্ফের আকারে পৌঁছে যাওয়ার পরও তাদের কোল্যাপস চলতে থাকে, এবং সেই কোল্যাপসটা চলতে চলতে সেগুলো আরো বেশি সংকুচিত হতে থাকে, এবং সংকুচিত হয়ে সাংঘাতিক একটা আভ্যন্তরীণ ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়, এবং সেই চাপের ফলে সেই হিটের পরে যেটা ভেতরে জেনারেটেড হচ্ছে ডিউ টু দ্য ফ্রিকশন হুইচ ইজ গোয়িং অন ইনসাইড দ্যাট কোল্যাপসিং কোর, সেটার ফলে একটা ভয়ানক মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণকে আমরা বলি সুপারনোভা। এবং আফটার দ্যাট সুপারনোভা, এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পরে কেন্দ্রে যে জিনিসটা পড়ে থাকে সেই জিনিসটার হয় দুটো পরিণতি। ইট ক্যান গো ইন টু ডিরেকশনস। একটা পরিণতিকে আমরা বলি নিউট্রন স্টার, এবং আরেকটি পরিণতির নাম হচ্ছে ব্ল্যাক হোল। কেমন? এই যে নিউট্রন স্টার একটা বিশেষ ওজন অবধি যদি তারাটি থাকে তাহলে সেটি নিউট্রন স্টারে গিয়ে শেষ হবে সুপারনোভার পরে। সুপারনোভাতে অ্যাকচুয়ালি তারার বেশিরভাগটাই উড়ে যায়, তার মানে যে সমস্ত কিছু সেখানে আছে, যত মেটালস যত এলিমেন্টস সেখানে আছে তার বেশিরভাগটাই ছড়িয়ে যায় সুপারনোভার মধ্যে থেকে। ইনফ্যাক্ট ইট ইজ থট দ্যাট মানে আমাদের পৃথিবীতে যা কিছু এলিমেন্ট আছে, আমাদের শরীর যে কার্বন দিয়ে তৈরি হয়েছে, এগুলো সবই কিন্তু মৃত নক্ষত্রের ছাই থেকে এসেছে। উই আর সেড টু বি মেড অফ স্টারডাস্ট, এটা কার্ল সেগেনের কথা। তো এই সুপারনোভা ঘটার পরে কেন্দ্রে যেটা পড়ে থাকছে সেটা অরিজিনাল তারাটার ভরের থেকে অনেক খানিকটা কম ভর পড়ে থাকছে মাঝখানে, এবং সেই ভরটা আবার নিজের গ্র্যাভিটিতে কোল্যাপস করতে থাকে। কোল্যাপস করতে করতে হয় সেটা একটা নিউট্রন স্টার হয়ে গিয়ে থামবে, যেখানে তার বেশিরভাগটাই শুধুমাত্র নিউট্রন কণা, যেখানে প্রোটন ইলেকট্রন প্রচন্ড চাপে ফিউজ করে গিয়ে নিউট্রন তৈরি করেছে, হয় সেখানে গিয়ে থামবে। আর না হলে পরে যদি আরো বেশি ভর দিয়ে শুরু করে থাকে তারা তার জার্নি, তাহলে পরে নিউট্রন স্টারে গিয়েও সেই জিনিসটি থামবে না। ইন দ্যাট কেস ইট উড লিড to an ultimate endless collapse, যে কোল্যাপসের কোনো শেষ নেই, and that would lead the star to the fate of being a black hole. এই তত্ত্বটা চন্দ্রশেখর বলেছিলেন। যদি ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব বা এগুলো কোনো কিছু আমরা গাণিতিকভাবে কিন্তু আইনস্টাইনের ইয়ে থেকে পাই, ইকুয়েশন থেকে পাই, কিন্তু সেই ব্ল্যাক হোলগুলো দে আর ম্যাথামেটিক্যাল এন্টিটিস। ফিজিক্যালি ব্ল্যাক হোলের মতো একটা জিনিস যে থাকতে পারে, বা সেটা কিভাবে থাকতে পারে, কিভাবে তৈরি হতে পারে, ওরকম একটা ইনফাইনাইট কার্ভেচার অফ স্পেস টাইম তৈরি করার মতো বস্তু, সেই রাস্তা কিন্তু চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন, এবং সেটা আমরা দেখতে পাই নক্ষত্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, থ্রু দ্য ডেথ অফ এ স্টার। তো বেশ, ব্ল্যাক হোলে এসে পড়েছি। তো এই ব্ল্যাক হোল কি? এই ব্ল্যাক হোল এমন একটি জিনিস যার মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। এটা তোমাদের মাস্টারমশাই বলেছেন, সেই জিনিসটাই আমি আবার তোমাদের বলছি যে ব্ল্যাক হোল কেন বলা হয় এদেরকে। ব্ল্যাক হোল এই কারণে বলা হয় কারণ এদের ভর, এদের ঘনত্ব এত বেশি, এবং এদের আশপাশের স্পেস টাইম এতটাই বেশি কার্ভড দ্যাট ইভেন লাইট which is passing beside these things, একটা পার্টিকুলার রিজিয়নের ভেতরে যদি চলে আসে আলো, তাহলে পরে সেই আলো কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। দ্যাট লাইট ইজ কার্ভড সো মাচ দ্যাট ইট এন্ডস আপ এট দ্য সেন্টার অফ দিস ব্ল্যাক হোল, এন্ড ইট ক্যানট এসকেপ দ্য ব্ল্যাক হোল এনি ফার্দার। আর কখনোই সেটা বেরোতে পারে না ওখান থেকে। এবং সেই জন্যই এর মাঝখানে কেন্দ্রে যেটা বসে আছে, যেটাকে আমরা সিঙ্গুলারিটি বলি, যেখানে সমস্ত মাস হ্যাজ কোল্যাপসড, দ্যাট সিঙ্গুলারিটি ইজ কভার্ড বাই দিস রিজিয়ন which is known as the event horizon. এই ইভেন্ট হরাইজন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজিয়ন অফ ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ব্ল্যাক হোল। এই রিজিয়নের থেকে দূরে বাইরে যতক্ষণ একটা জিনিস আছে, দ্যাট থিং ইজ সেফ, সেটা ভেতরে গিয়ে হয়তো পড়বে না। বাট ওয়ান্স ইউ আর ইনটু দ্য ইভেন্ট হরাইজন, অ্যাকচুয়ালি ভুল বললাম, ইভেন্ট হরাইজনের বাইরে একটা রিজিয়ন থাকে যেটাকে আমরা ইনারমোস্ট স্টেবল অরবিট বলি, ঠিক আছে, ওটা এখন ভুলে যাও আপাতত। তবে কিন্তু ইভেন্ট হরাইজনের মধ্যে যদি একটা জিনিস একবার চলে যায়, সেই জিনিস কিন্তু আর ফেরে না। এটা ওর স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স। কেমন? তো যাই হোক, তো এই যে ইভেন্ট হরাইজনের ওপারে চলে যাওয়া কোনো বস্তু, যেটার পক্ষে
এই জগতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। ও বাই দ্য ওয়ে, হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. ও আচ্ছা, Yes, sorry, yes. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি খুব নিঃশব্দ, তো সরি, কিছু মনে করো না। অনলাইন টকে তোমাদের কারোরই মুখ দেখতে পাচ্ছি না আমি, অত সেই হিসেবে আমি ঠিক ফিডব্যাকটা সেভাবে পাচ্ছি না। আহ, তো যাই হোক, তো তবে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আমাকে মাঝখানে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করবে। তো হ্যাঁ, তো কি বলছিলাম, তো এই ইভেন্ট হরাইজনের ওপারে চলে যাওয়া কোনো বস্তুর পক্ষেই কিন্তু এই জগতে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। তো যেহেতু আলোর থেকে জোরে কোনো কিছুই যেতে পারে না আমরা জানি এই ব্রহ্মাণ্ডে, এবং সেই হিসেবে ওপারের কোনো খবরই আমরা এপারে বসে আর কোনোদিন পেতে পারি না, কারণ কোনো সিগন্যাল, কোনো তত্ত্ব, কোনো ইনফরমেশনই আর আসবে না, যা ওপারে চলে গেছে। তো এই ব্ল্যাক হোলেরা কিন্তু আবার বিভিন্ন আকারের হয়, এদের বিভিন্ন ওজন হয়, বিভিন্ন ভর হয়। তো কিছু ব্ল্যাক হোল আছে যার ওজন ইজ লাইক 5 or 10 times দ্যাট অফ দি সান, সূর্যের ভরের 5 গুণ বা 10 গুণ, বা তার চেয়ে সামান্য হয়তো একটু বেশি, মানে 20 গুণ 30 গুণ এরকম হয় আর কি, মানে অফ দি অর্ডার অফ টেন্স এসেনশিয়ালি। তো সেরকম ওজনের ব্ল্যাক হোল হয়। আবার এমন কিছু ব্ল্যাক হোল এই জগতে আছে যাদের ওজন 10 লক্ষ সূর্যের চেয়েও বেশি, মানে মিলিয়নস অফ সানস। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে নিজেদের গ্যালাক্সি, আর ওন গ্যালাক্সি মিল্কি ওয়ে, তার কেন্দ্রে যে এটি বসে আছে, যে ব্ল্যাক হোলটি বসে আছে, সেই ব্ল্যাক হোলটির ওজন কিন্তু প্রায় সূর্যের ভরের 40 লক্ষ গুণ, হ্যাঁ, 4 মিলিয়ন সানস। তো এই ধরনের ব্ল্যাক হোল যেগুলি প্রচন্ড ভারী, মানে সূর্যের লক্ষ লক্ষ গুণ, 10 লক্ষ গুণ, বা ইভেন 100 কোটি গুণ, 500 কোটি গুণ এরকম ওজন সূর্যের তুলনায়। তো সেই ধরনের ব্ল্যাক হোলগুলোকে আমরা বলে থাকি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলস, SMBH, সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলস। আর যেগুলি সূর্যের 5 গুণ বা 10 গুণ কি 20-30 গুণ এরকম ওজন, সেইগুলোকে আমরা বলে থাকি স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল। তো যে ছবিটা তোমরা প্রথমে দেখেছিলে সেটা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের ছবি, যে ছবি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বসে আছে। তো আমরা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল নিয়ে কথা বলবো এই মুহূর্তে, স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল নিয়ে আমরা খুব একটা তার মধ্যে যাব না। তো এই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলি আমরা এই মুহূর্তে, মানে এখন আমরা মোটামুটি জানি যে প্রায় প্রত্যেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই একটা করে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকে। তো এইরকম দৈত্যাকার যে ব্ল্যাক হোলগুলো, সেগুলো তারা রয়েছে প্রায় সমস্ত গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এবং সাধারণত আমরা জানি যে গ্যালাক্সি যত বড় হয় তার কেন্দ্রের সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলটিও সেই অনুপাতে ভারী হবে। So the weight of the mass of the central supermassive black hole of a galaxy actually correlates with the size, the mass of the galaxy, যেটার মধ্যে সেটি আছে। কিন্তু যাই হোক, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখন অনেক নানাবিধ গবেষণা চলছে বর্তমানে, সেটার মধ্যে আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি না। তবে ব্ল্যাক হোল প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে যেটা জরুরি সেটা হলো ওই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে কি ঘটছে সেটা জানা। এবার গ্যালাক্সির কেন্দ্রে তো অজস্র মানে নক্ষত্রের বাস, হ্যাঁ, এবং সেই কেন্দ্রের যে ব্ল্যাক হোলটি আছে সেটিকে এই নক্ষত্রগুলি সারাক্ষণ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এবং প্রদক্ষিণ করতে করতে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু নক্ষত্র এই ব্ল্যাক হোলের টানে ভেঙে পড়ে। So there are stars which are rotating around the central supermassive galaxy, which is there at the center of the galaxy. So there are stars which are rotating around this supermassive black hole. এবং what happens is that sometimes some of these stars get disrupted, torn off by the gravity of that supermassive black hole. এই জিনিসটাকে আমরা টাইডাল ডিসরাপশন ইভেন্ট বলি, যেখানে পাশ দিয়ে একটা নক্ষত্র চলে যাচ্ছে এবং সেই নক্ষত্রের যে দিকটা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের দিকে মুখ করে আছে সেই দিকে টানটা সে বেশি অনুভব করছে দেন আরেকটা এন্ড, এবং সেই টানের ফলে যেভাবে জোয়ার ভাটা হয় বেসিক্যালি আমাদের পৃথিবীতে, সেই একই রকমের ফোর্স এখানে কাজ করে, টাইডাল ফোর্স। তো সেইটার ফলে নক্ষত্রের একটা দিকে টান পড়তে শুরু করে এবং নক্ষত্রটা লম্বা হয়ে আস্তে 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 ডিসরাপ্ট করে যায়, ছিঁড়ে যায় নক্ষত্রটা, একরকম বলা যেতে পারে। কেমন? তো এইবারে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে এই কেন্দ্রের ব্ল্যাক হোলটিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে প্রায় আমরা দেখছি তাহলে যে কিছু নক্ষত্র ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে ভেঙে পড়ছে, এবং সেই মানে ছিঁড়ে ফেলা নক্ষত্রের অংশ সেইগুলো মানে এই সুবিশাল ব্ল্যাক হোলের ওপর গিয়ে পড়তে শুরু করে। মানে এটা বলতে পারো দিস ইজ দ্য ওয়ে দি জায়ান্টস ফিস্ট, যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। মানে এই যে সুপারম্যাসিভ জায়ান্ট গুলো মাঝখানে বসে আছে তাদের ভোজ চলছে কিন্তু এই
কেন্দ্রের নক্ষত্রগুলোর উপর। কেন্দ্রে যে জিনিসগুলো ঘুরছে সেখান থেকে তারা তাদের খাবার পাচ্ছে। আর যত বড় ব্ল্যাক হোল হবে তার খাইও তত বেশি হবে, আর যত গোগ্রাসে সে খাবে ততই সে তার এই খাবার দাবার গুলোকে ছড়িয়ে দেবে আশপাশে। এটা ন্যাচারাল না, মানে যদি কেউ মানে ভোরাসিয়াসলি খেতে থাকে তাহলে পরে তার খাবারের বেশ খানিকটা অংশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই। The black holes which eat voraciously, they burp as well. এবং এই বেরিয়ে আসা টুকরো টাকরাগুলো যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনস, প্রোটনস, প্লাজমা, মানে এই যে প্লাজমা যেটা সুপারচার্জড জিনিসগুলো ঘুরছে, সেই জিনিসগুলো যখন ছিটকে বেরিয়ে আসছে, সেইগুলোকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেটের মতো করে ছুঁড়ে দেয় অনেক দূরে। এটা একটা অন্য প্রক্রিয়া, কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা করো যে এই যে প্লাজমা ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই প্লাজমার তো একটা চার্জ আছে এবং চার্জটা ঘুরছে মানে সেটা এক ধরনের কারেন্ট, তার ফলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে। এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো যেটা ঘটায় সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্রিশন, এই তোমার ইয়ের ওপরে, বাই দ্য ওয়ে ব্ল্যাক হোলের ওপর জিনিস যে এসে পড়ছে এটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক হোল অ্যাক্রিশন। তো এই অ্যাক্রিশনের সময় ব্ল্যাক হোলের উপর জিনিসপত্র যখন এসে পড়ছে, সেইটার সময় যে জিনিসগুলো ছিটকে বেরোচ্ছে সেই জিনিসগুলোকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, প্লাজমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তখন সেটাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে অ্যাক্সেলারেট করে ছুঁড়ে দেয়। আমরা জানি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে যখন চার্জ যায় তার উপর একটা ফোর্স তৈরি হয় যেটাকে আমরা লোরেন্স ফোর্স বলি, যেটা সেই চার্জের গতিবেগের ওপর এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্সের উপর নির্ভর করে, সেই চার্জটার উপর নির্ভর করে, কেমন? তো এইবারে খানিকটা সেরকমই একটা প্রক্রিয়া এখানে ঘটে, এবং সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা করে, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেদিকে রয়েছে সেই ডিরেকশনে এই জিনিসগুলোকে ছুঁড়ে দেয়। এই জিনিসটাকে আমরা বলি জেট। এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে যখন কোনো জেট, হ্যালো স্যার, বলছি যে ব্ল্যাক হোলের কি কোনো ধ্বংস আছে? আর আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার, ব্ল্যাক হোল যে জিনিসগুলোকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেয়, তার কিছু কি সে ছাড়ে, না ওটা আস্তে আস্তে ব্ল্যাক হোলটা বড় হতে থাকে? ব্ল্যাক হোলের কোনো ধ্বংস আছে কিনা তোমার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা একটা অন্য গল্প, যেটাকে আমরা বলি ওই তোমার স্টিফেন হকিং এর হকিং ইভাপোরেশন তত্ত্ব দিয়ে যেটা বোঝা যায় যে একটা ব্ল্যাক হোল খুব আস্তে আস্তে কিছু মানে এনার্জি রেডিয়েট করতে 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 একসময় উবে যায়। কিন্তু এই ধরনের ব্ল্যাক হোল যেগুলো এই সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল বা স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল, সেইগুলোর পক্ষে কিন্তু ওইভাবে উবে যাওয়া সম্ভব নয়। সেগুলো এতটাই ভারী যে হকিং ইভাপোরেশন জাতীয় জিনিসপত্র প্রসেসের মধ্যে দিয়ে, ওটা এখন তো মানে ভুলে যাও, ওটা এখন জানতে হবে না, কিন্তু ওই ধরনের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যে সামান্য পরিমাণ এনার্জি বেরোয় তার মধ্যে দিয়ে এত বড় ব্ল্যাক হোলের পক্ষে উবে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব সহজ কথায় যদি বলি তাহলে পরে স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল বা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল কিন্তু ওভাবে ধ্বংস হয় না কখনো, বরং এইটা হচ্ছে নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ, যেটা নক্ষত্রের শেষে যে পরিণতিতে একটা ভারী নক্ষত্র গিয়ে পৌঁছয়, অ্যাটলিস্ট স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল। তো এইবারে হ্যাঁ, ব্ল্যাক হোলের সাইজটা কি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় পার্টটায় আসি। ব্ল্যাক হোলের ওজনটা অবশ্যই বাড়তে থাকছে, এবং ব্ল্যাক হোলের ওজন যদি বাড়ে তাহলে পরে তার সঙ্গে তার রেডিয়াস, যেটা ইভেন্ট হরাইজনের যে রেডিয়াস, অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক হোলের কোনো সাইজ হয় না সেই অর্থে, ব্ল্যাক হোল তো সিঙ্গুলারিটি, মানে ওটা একটা বিন্দু, কিন্তু তাকে ঘিরে তার যে প্রভাবের অঞ্চল যেটাকে আমরা ইভেন্ট হরাইজন বলছি, সেই প্রভাবের অঞ্চলটা কতটা বড় হবে সেটা নির্ভর করে কেন্দ্রের সিঙ্গুলারিটিটা যেটা বসে আছে তার ওজনের উপর। এবারে যখন এই ব্ল্যাক হোল তার আশপাশ থেকে জিনিসকে টানছে, ভেতরে টানছে, যখন সেটাকে গিলছে আশপাশের জিনিসগুলোকে, তখন তার ওজন বাড়ছে, ইট ইজ বিকামিং মোর ম্যাসিভ, এবং তার ওজন বাড়লে পরে ন্যাচারালি তার ইভেন্ট হরাইজনের রেডিয়াসেও তারতম্য ঘটবে। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাঙ্কস। বেশ, তো তাহলে পরে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই ব্ল্যাক হোলগুলো তাহলে আমাদের মানে জেট আকারে যেটা খাচ্ছে সেই জিনিসটার বেশ খানিকটা জেট আকারে ছুঁড়ে দিচ্ছে, এবং এই জেটগুলি কিন্তু প্রচন্ড শক্তিশালী। অনেক ক্ষেত্রেই বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে গ্যালাক্সির যতটা না ব্যাপ্তি তার থেকেও বেশি দূরে এই জেটগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে।
প্রচন্ড শক্তিশালী জেট, রিলেটিভিস্টিক জেট বলে এগুলোকে। এবং সেই জেটের সঙ্গে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে প্রচুর রকমের তরঙ্গ, রেডিও তরঙ্গ, এক্স রে তরঙ্গ, গামা রশ্মি, অনেক কিছু শক্তিশালী তরঙ্গগুলো আমরা পাচ্ছি। এবারে এই ধরনের কোনো জেট ভাবো যদি আমাদের দিকে মুখ করে থাকে, if a relativistic jet faces the earth, almost faces, পুরোপুরি না হলে পরেও খানিকটা আমাদের দিকে মুখ করে আছে, and we are able to observe the radiation that is coming out of that jet, তাহলে পরে অনেক দূরে যে গ্যালাক্সিটা বসে আছে, যেটাকে হয়তো আমরা এমনিতে দেখতে পাবো না, বা আমাদের গ্যালাক্সির ভেতরের নক্ষত্রগুলোর মতো যেটি হয়তো উজ্জ্বল নয়, সেরকম একটা গ্যালাক্সির ওই জেটের কারণে আমাদের চোখে একটা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল দেখাবে, যে নক্ষত্রটা আমাদের গ্যালাক্সিতে রয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সিতে, in our own Milky Way, if we look at the brightness of the stars which are there, the same brightness cannot be expected from a galaxy that is like millions of light years away. But in these kinds of cases where the galaxy is throwing jets, very powerful jets of matter and radiation, of particles and radiation towards you, সেইখানে কিন্তু what we see is as if there is a star which is shining close to us. আমরা যদি ওটা দূরত্ব মাপি তাহলে দেখবো যে সেটা অনেক দূরে, অত দূর থেকে একটা নক্ষত্রের আলো ওরকম উজ্জ্বলের সঙ্গে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যে উজ্জ্বলটা আমরা এখান থেকে বসে দেখছি, সেই উজ্জ্বল যদি অতটা দূর থেকে আসতে হয়, ওই দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে সেটা নক্ষত্র মানে তারা তো হতে পারে না, ইট ক্যানট বি এ স্টার। এই ধরনের সমস্যা, মানে এই ধরনের একটা ডাইকটমি, একটা ফ্যালাসি তৈরি হয়েছিল 1963 সালে, যখন এই ধরনের একটি বস্তুকে একজন ডাচ আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমার, হিজ নেম ওয়াজ মার্টিন শ্মিট, তিনি প্রথমে এই ধরনের একটা জিনিসকে দেখে ফেলেন আকাশে। সেই জিনিসটার ভার্গো কনস্টেলেশনে ছিল, ভার্গো নক্ষত্রপুঞ্জে, 3C273 তার মানে আমাদের পোশাকি নাম আর কি। তো এবার সেই জিনিস, এরকম একটা জিনিসকে হঠাৎ করে আমরা দেখে ফেলি, এবং সেটা দূরত্ব যখন মাপা হয়, মার্টিন শ্মিট যখন when he measured the distance of that very bright entity, he was astounded to find that thing is almost 2.4 giga light years away from us. 2.4 giga light years away from us. মানে কয়েকশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে জিনিসটা আমাদের থেকে রয়েছে, অথচ সেইখান থেকে যে আলো আসছে, সেই আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রায় আমাদের গ্যালাক্সির কোনো নক্ষত্র সমান কি তার থেকে বেশি, আমাদের সূর্যের থেকে 4 ট্রিলিয়ন টাইমস ব্রাইটার। তো এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলি নক্ষত্র হতে পারে না, অথচ নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, এর কোনো এক্সপ্লেনেশন সেই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু ছিল না। এখন যেটা আমি তোমাদের বললাম যে জেট আসছে, সেটার ফলে এত কিছু, তখন কিন্তু আমরা এতটা জানতাম না যে প্রত্যেকটা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলই বসে আছে, এবং তারা যে এই ধরনের কীর্তিকলাপ ঘটাচ্ছে মাঝখানে বসে, সেটার কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি বলতে হয়, সেটা কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো। এবং সেই জিনিসগুলো যখন দেখা গেল, এই জিনিসগুলোকে একটা নাম দেওয়া হয়েছিল, এগুলোকে বলা হতো কোয়াসি স্টার। কোয়াজি স্টার, বা সেটাকে আরো ছোট করে আদর করে কোয়েজার ডাকা হয়। আমরা এখন এগুলিকে কোয়েজার বলি। তো এখন আমরা জানি যে এই কোয়েজার গুলো আসলে কিছুই না, এগুলি একটি গ্যালাক্সি যার কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ কোনো ব্ল্যাক হোল বসে আছে, এবং তারা এরকম পাওয়ারফুল জেট ছুঁড়ে দিচ্ছে, এবং সেই জন্য সেগুলি উজ্জ্বল। এগুলোর আরেকটা নাম আছে, সেটা আমি এখন বলছি না, যাই হোক। তো এইবারে এই কোয়েজার নিয়ে সেই সময়কার বর্ষিয়ান সায়েন্টিস্ট জর্জ গ্যামো, তিনি একটি মজার ছড়া কেটেছিলেন, বাচ্চাদের ছড়া, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার। সেটি উনি ছড়া কেটে মজা করে বলেছিলেন, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল কোয়াজি স্টার, বিগেস্ট পাজল ফ্রম অ্যাফার, হাউ আনলাইক দি আদার ওয়ান্স, ব্রাইটার দ্যান এ ট্রিলিয়ন সানস, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল কোয়াজি স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর। তো বিষয়টা ভেবে দেখলে খুবই মজার। তো এবং এই ডিসকভারির পরে মার্টিন শ্মিট, যার কথা আমি বললাম, যিনি এই জিনিসটি দেখেছিলেন প্রথম আকাশে, তিনি ওই গুটি কয়েক অ্যাস্ট্রোনমারদের মধ্যে পড়েন যার ছবি বেরিয়েছিল টাইমস ম্যাগাজিনের কভারে। এবং তাহলে বুঝতেই পারছো যে ঘটনাটা কতটা সাড়া ফেলেছিল সেই সময় পৃথিবীর ইতিহাসে। বেশ, সে তো হলো। তো এইবারে আমরা একটু বেশি ডিভিয়েট করে যাচ্ছি। দিলীপ, আমাকে একটু সময়ের এটা বলো, জানিও প্লিজ, লেট মি নো অফ হাউ মাচ টাইম ডু আই হ্যাভ লেফট। লতিফ দা, আমাদের তো একটাই স্পিকার আছে, তুমি 10-15 মিনিট টাইম। আচ্ছা, তো 10 মিনিট মতো নিতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ, শিওর। ওকে, থ্যাংক ইউ।
তো ঠিক আছে, যেহেতু 10 মিনিট মতো সময় আছে, আমি এই নিয়ে আর বেশি বলবো না। আদারওয়াইজ উই মে বি ডিভিয়েটিং ফ্রম দ্য মেইন টপিক অফ টুডে। এতটাই ভাস্ট বিষয়টা। তো যাই হোক, তো আমরা যেটা যে জায়গাটায় আসতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটি ব্ল্যাক হোলকে দেখা, এই যে জিনিসটা, এটা তো পরোক্ষ প্রমাণ। দিস ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। আমরা পরে যখন when we are doing theoretical calculations and we are matching the intensity of what we are observing from quasars with that which is theoretically expected from an accreting supermassive black hole at the center of the galaxy, we find that there is a correlation. We find that it matches almost to some extent, and that gives us an indirect evidence that there is a supermassive black hole, that it is a galaxy which is so far away from us, and it has a supermassive black hole at the center whose mass is calculated to be so and so. And so these are all theoretical predictions, and the observation which we are getting, that is an indirect evidence. We still do not know for sure that the object which is there at the center is actually a black hole. And a black hole জিনিসটাকে তো দেখতে হবে, সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এবার এই দেখতে পাওয়া বিষয়টা কিন্তু বেশ কঠিন। এবার এই দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা তে আসতে গেলে পরে কিছু জিনিস আমায় বলতে হয়। আমি অঙ্কের মধ্যে একেবারেই যাব না, কিন্তু আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক হোলের ছবি বলে তো কিছু হয় না। ব্ল্যাক হোল তো আসলে একটি অন্ধকার বস্তু, তার আবার ছবি কিসের? It's a dark entity, you cannot photograph it. But what you can do is that what you are seeing, that at the center of the galaxy it is accreting hot matter which is rotating around it. এবার তাহলে পরে যে জিনিসটা তার চারপাশে ওই গরম যে লাভার মতো যে প্লাজমা, যেটা মানে কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা, এবার সেই জিনিসটা যে ঘুরছে তার চারপাশে, সেই গরম ডিস্কটার থেকে যে আলো বেরিয়ে আসছে, সেই আলোর ব্যাকড্রপে তুমি ব্ল্যাক হোলের একটা ছায়া দেখতে পেতে পারো। ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজন যেটা মাঝখানে বসে আছে, তার একটা ছায়া হয়তো ওই আলোর ব্যাকড্রপে আমরা দেখতে পেতে পারি, এবং সেই জিনিসটাকেই দেখার চেষ্টা আসলে হয়েছে। এবারে কিভাবে দেখতে পারি বা সেটা কেমন দেখাবে, আগে তার একটা থিওরিটিক্যাল এস্টিমেট পাওয়া দরকার। উই নিড টু হ্যাভ আ থিওরিটিক্যাল এস্টিমেট, ম্যাথামেটিক্যাল এস্টিমেট, সিমুলেশনস, যেগুলোর থেকে we can have an idea about how the shadow of an event horizon is going to look for a given galaxy. তো সেটার জন্য আমরা মানে থিওরিটিশিয়ানরা জানি যে ব্ল্যাক হোলের বিভিন্ন রকম ডিস্ক হয়। ম্যাটার যখন ব্ল্যাক হোলের উপর এসে পড়ে, সে নানাভাবে এসে পড়তে পারে। এগুলো একদম ভুলে যাও, এগুলো মনে রেখো না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি জাস্ট দেখাচ্ছি, মানে এটা দেখাতে হবে বলে আমি খানিকটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আর কি আমি বলছি। তো বিভিন্ন রকম ডিস্ক হয় বা বিভিন্ন রকমের ভাবে ম্যাটার এসে পড়তে পারে। সেটা একটা চাকতির আকারেও এসে পড়তে পারে, সেটা চারদিক থেকে রেডিয়ালি এসে পড়তে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তো এই বিভিন্ন রকম এসে পড়া, দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ মোশনস, দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ দ্য ডিস্কস, এইগুলোর ওপর নির্ভর করে, এবং তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড জিওমেট্রি, স্পেস টাইমটা কেমন, ব্ল্যাক হোলটা আমরা জানি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কার্ভ করেছে, তো সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন তার উপর নির্ভর করে যে ফ্লুইডটা এসে পড়ছে, সেই ফ্লুইডটার থার্মোডাইনামিক প্রপার্টিজ কেমন, সেই ফ্লুইডটার মানে বিভিন্ন রকমের যে প্রপার্টি গুলো আছে, তার এনার্জি, মোমেন্টাম, তার বিভিন্ন রকম জিনিস, প্রেসার। এবার এই জিনিসগুলোর গাণিতিক চরিত্র কেমন, what are the physical mathematical characteristics of the fluid। তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে কনসিডার করে আমরা অঙ্ক কোষে আসলে বার করতে পারি যে ওই অ্যাক্রেশন ডিস্কটা, মানে যে ডিস্কটা তার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ছে যে জিনিসপত্রগুলো ব্ল্যাক হোলের উপর, সেই জিনিসপত্রগুলো ব্ল্যাক হোল থেকে কতটা দূরত্বে, কতটা গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে। ব্ল্যাক হোল থেকে at a given distance from the event horizon, what should be the velocity of that accreting matter, what should be the corresponding pressure of that accreting matter, what should be the density of that accreting matter, what should be the temperature of that accreting matter। এই জিনিসগুলো থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেট করা সম্ভব, সেইগুলো করা হয়, সেগুলো করা হয়েছে। এবং when we know this temperature profile, মানে যে জিনিসটা এসে পড়ছে ব্ল্যাক হোলের ওপর, সেটি ব্ল্যাক হোলের থেকে বিভিন্ন দূরত্বে কতটা তার তাপমাত্রা, সেই জিনিসটা জানতে পারলে পরে বিভিন্ন রকম বিকিরণের তত্ত্ব, রেডিয়েশন ফিজিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে, গতি প্রকৃতি, তো সেইগুলোর মাধ্যমে এবং অপটিক্সের কিছু জিওমেট্রিক অপটিক্সের কিছু জিনিসপত্র ব্যবহার করে আমরা ব্ল্যাক হোলের আশপাশের ডিস্কটার একটা ছবি তৈরি করতে পারি। এবং সেই ডিস্কের যে ছবি,
সেখান থেকে যে আলো, যে ফোটন গুলো আসছে, সেই ফোটন গুলো ওই তোমার ব্ল্যাক হোলের আশপাশের কার্ভ স্পেস টাইমে কতটা বেঁকবে এবং বেঁকে গিয়ে আমার চোখের সামনে ছবিটা কেমন তৈরি করবে, ওই ছায়াটা, ইভেন্ট হরাইজনের ছায়াটা কেমন দেখাবে আশপাশের এই গরম ডিস্কটার মধ্যে, সেই জিনিসটার একটা ধারণা অঙ্কের মাধ্যমে, কম্পিউটার সিমুলেশনস এর মাধ্যমে করা সম্ভব। এবং এইগুলো থিওরিতে হয়েছে, এগুলো থিওরিতে করা হয়, বিভিন্ন মানুষজন করেছেন। একটা মানে তুমি যেটা ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের কথা বললে, অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে দেখার আগে, মানে সেটা তো একদিকে যান্ত্রিকভাবে সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার, সেটা আমি বলছি কেন, কিন্তু সেটা ছাড়াও যে ছবিগুলো, the pictures which we are getting ultimately, those pictures have to be compared with some theoretical results. Otherwise, ওই ছবিগুলোর থেকে we cannot predict that what do the pictures speak, what does that image speak, what does it tell you about the black hole at the center, what does it tell you about the matter that is falling onto that black hole. তো এই থিওরিটিক্যাল ছবিগুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলো হয়ে এসছে, এত বছর ধরে এই নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম হয়েছে। এরপরে আসছে জিনিসটাকে সত্যিকারের চাক্ষুষ দেখা। তো সেই চাক্ষুষ দেখা ব্যাপারটা কিন্তু খুব 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 কঠিন। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল সিটিং এট দ্য সেন্টার অফ আওয়ার ওন গ্যালাক্সি, ধরো আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যেটি বসে আছে, মিল্কি ওয়ের কেন্দ্রে, যেটা আমি বললাম প্রায় 40 লক্ষ সূর্যের ভরের সমান যার ওজন, সেই জিনিসটা এটি বসে আছে, সেইটাকে যদি আমি আকাশে দেখতে চাই, ইফ আই ওয়ান্ট টু স্পট ইট অন দি স্কাই, তাহলে পরে ওই আকাশে যেটুকু অঞ্চল জুড়ে ওই 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 কেন্দ্রটা থাকবে, ওই হরাইজনটা, অ্যাক্রিশন ডিস্কটা যেটুকু অঞ্চল জুড়ে থাকবে, সেই জিনিসটা কতটা বড় বলতো, সেটা তুমি কল্পনা করতে পারো এইভাবে যে ধরো তোমার একজন বন্ধু, তার হাতে তুমি একটা পোস্তর দানা দিলে এবং সেই পোস্তর দানাটাকে একটা কিছু রং চং করে দিয়েছো, সবুজ রঙে চুইয়ে তুমি তার হাতে দিয়েছো, এবং সেই বন্ধুকে, তুমি রয়েছো কলকাতায়, সেই বন্ধুকে তুমি বলেছো যে তুমি যাও, তুই যা গিয়ে ওই সাংহাই শহরে, চীন দেশে কি ইরান দেশে কি কোরিয়ার কোথাও একটা কোনো শহরে গিয়ে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে মানে তাকে তুমি পাঠিয়ে দিয়েছো ওখানে। তোমাকে এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, বা উল্টো বললাম, মানে তুমি জানো না এই পোস্তর দানাটার রংটা কি, তোমার বন্ধু সেটা করেছে, তোমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে ওই বস্তুটার রংটা বলতে হবে। মানে বিষয়টা এতটাই কঠিন। এরকমই কিন্তু মানে প্রায় এরকম কঠিন ব্যাপারটা আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি সেন্টারটাকে দেখা। শুধু তাই নয়, মানে এক তো দূরত্ব আছে, জিনিসটা কতটা ছোট লাগছে সেই জিনিসটা তো আছেই, তার সঙ্গে আরো চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের নিজেদের মিল্কি ওয়ের দিকে যদি আমরা তাকাই, আমরা একটা আউটার আর্ম থেকে উই আর গোইং টু লুক অ্যাট দ্য সেন্টার, এন্ড ইন দ্যাট কেস আ লট অফ ডাস্ট যেটা মাঝখানে পড়ছে গ্যালাক্সির অন্যান্য আর্মগুলোর জন্য, সেটাও আমার ভিউকে ব্লক করবে। একদম সেন্টারে যে জিনিসপত্র আছে সেটা এতটাই উজ্জ্বল যে সেই ঔজ্জ্বল্যও আমার ভিশনকে ব্লার করবে, ব্লক করবে, যার ফলে আমি অ্যাকচুয়াল সেন্টারটা দেখতেই পাবো না। তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ওভারকাম করার তাহলে উপায় কি? আমি বাকি জিনিসগুলো ভুলে গেলাম, ধরো ডাস্ট ভুলে গেলাম, অ্যাবজর্পশন, ওই সমস্ত কিছু ভুলে গেলাম, সেন্টারের ব্রাইটনেস ভুলে গেলাম। ধরো আমি একটা অন্য কোনো গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে দেখার চেষ্টা করছি, যেখানে আমার কাছে একমাত্র যেটা ধরো চ্যালেঞ্জ, দ্যাট ইজ দ্য সাইজ, ওই অ্যাঙ্গুলার রিজলিউশন, ওই অ্যাঙ্গুলার সেপারেশন আমাকে ধরতে হবে আমার টেলিস্কোপে। যদি ভাবি, তাহলে পরে এই যে অর্ডারের অ্যাঙ্গুলার সেপারেশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি মাপলে পরে হয়তো মানে একটা সেকেন্ডের, মানে ওই চাঁদার, তোমাদের জ্যামিতি বক্সের চাঁদার একটা সেকেন্ডের প্রায় 1 সেকেন্ডের 5.5 কোটি ভাগের 1 ভাগ একটা ছোট্ট অঞ্চল দেখতে হবে, এবং সেটা করা ডেফিনেটলি খুব কঠিন। তো সেইটা করতে গেলে আমার কি দরকার, কি ধরনের টেলিস্কোপ দরকার, এটা তোমরা অপটিক্সে পরে পড়বে, তোমরা যারা ফিজিক্সের স্টুডেন্ট আছো তারা অপটিক্সে এটা পরে পড়বে, যে একটা ওই রকম অ্যাঙ্গুলার রেজলিউশনের জিনিসকে দেখতে গেলে তোমার যে টেলিস্কোপ, সেই টেলিস্কোপটাকে কতটা বড় হতে হবে। দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে, একটা তুমি যে তরঙ্গটা দিয়ে ওটাকে দেখছো তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, ওয়েভলেন্থ কত, কম্পাঙ্ক ফ্রিকোয়েন্সি কত, সেটার উপর নির্ভর করে। আরেকটা নির্ভর করে হচ্ছে যে তোমার টেলিস্কোপের অ্যাপারচার বা সাইজটার উপর। তো এইবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি এইটুকু অঞ্চলকে দেখতে হয়, তাহলে পরে আমার টেলিস্কোপের যে অ্যাপারচার, সেইটা রেডিও টেলিস্কোপ হলে পারে, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ধরতে গেলে সেটাকে হতে হবে প্রায় 5000 কিলোমিটার। এবার 5000 কিলোমিটার একটা বড় ডিশ তো তৈরি করা সম্ভবই নয়। আমরা তো জানি যে আমাদের পৃথিবীর যে ব্যাসার্ধ রেডিয়াস, সেটাই তো হচ্ছে প্রায় 6500 কিলোমিটার, 6400 কিলোমিটার মতো। এবারে এত বড় টেলিস্কোপ তাহলে আমি কোথা থেকে তৈরি করবো, সেটা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সাইজের একটা টেলিস্কোপ প্রায় লাগবে।
সেটাকেই সম্ভব করেছিল আমাদের এই ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ কোলাবোরেশন। কিভাবে করেছিল এটার মধ্যে খুব বেশি আমি যেতে পারবো না। এইটার পেছনে যে বিষয়টি থাকে, যে মেকানিজমটি থাকে, সেটাকে বলা হয় ইন্টারফেরোমেট্রি। ইন্টারফেরোমেট্রির ব্যাপারে তোমরা পরে ডিটেলে পড়বে, আমি খুব ছোট করে তোমাদের বলতে পারি যে ইন্টারফেরোমেট্রিটা কেমন বিষয় জানো। বিভিন্ন টেলিস্কোপ দূরে দূরে রেখেছো, টেলিস্কোপগুলোকে অনেক দূরে দূরে এক একটা টেলিস্কোপকে রেখেছো, এবং সেই টেলিস্কোপ গুলো নিজেদের মতো করে খানিকটা করে ছবি তুলছে একটাই কোনো অঞ্চলের, আকাশের একটাই কোনো অঞ্চলের দিকে তুমি সবকটাকে তাক করাচ্ছ, এবং বিভিন্ন সময় তারা ওই পৃথিবী যখন ঘুরছে সে অনুযায়ী বিভিন্ন সময় ওই অঞ্চলটির তারা খানিকটা করে ছবি তুলছে। এবারে ইন্টারফেরোমেট্রির মাধ্যমে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টেলিস্কোপের ছবিকে যোগ করা হয়, একটার সঙ্গে একটাকে অ্যাড করছি, আরেকটার সঙ্গে আরেকটাকে অ্যাড করছি, এরকম করে 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 সেই ছবিটাকে আরো পরিষ্কার ভাবে আমরা দেখতে পাই। এবং এই ইন্টারফেরোমেট্রির মাধ্যমে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে এই যে এতগুলো টেলিস্কোপ আমি ব্যবহার করছি, এই এতগুলো টেলিস্কোপ তখন একটা টেলিস্কোপের মতো কাজ করতে শুরু করে, এবং এই যে একটা টেলিস্কোপের মতো ওরা কাজ করছে, সেই টেলিস্কোপের যে সাইজ বা অ্যাপারচার, সেই অ্যাপারচারটা দাঁড়ায় হচ্ছে এই টেলিস্কোপগুলোর মধ্যে যে টেলিস্কোপ দুটি সব থেকে দূরে আছে সেই সব থেকে দূরে থাকা টেলিস্কোপের মাঝে দূরত্বর সমান অ্যাপারচার হয়। ঠিক আছে, এবার আমি যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এরকম টেলিস্কোপ রাখি এবং সেইগুলো যখন ঘুরছে, পৃথিবী যখন ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে যে সময় সে আকাশের ওই দিকটাতে তাক করছে সেই সময় ওই জায়গাটার ছবি যদি সেই টেলিস্কোপ দিয়ে তুলি এবং এইভাবে এই সব কটা টেলিস্কোপের ছবিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে শুরু করি, করে একটা ছবি বানাতে শুরু করি, তাহলে পরে আমরা ওই রকম বড় একটা টেলিস্কোপ তৈরি করতে পারবো। সেটাই ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপে করা হয়েছে। এখানে তোমরা অনেকগুলো টেলিস্কোপের ছবি দেখবে। পৃথিবীর হয়তো সবকটার ছবি ব্যবহার হয়তো হয়নি ফাইনাল ছবিটার ক্ষেত্রে, কিন্তু এই সবকটাই রেডিও টেলিস্কোপ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, এবং এইগুলিকে নিয়ে একটা ভেরি লার্জ বেসলাইন ইন্টারফেরোমিটার বলে, ভিএলবিআই বলে, সেরকম একটা নেটওয়ার্ক আমাদের পৃথিবীতে তৈরি করা আছে, এবং সেটার মাধ্যমে আমরা এই ধরনের দূরের জিনিসপত্রগুলোকে দেখতে পাই, তাদের ছবিগুলোকে একসাথে জুড়তে পারি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, করা যাবে? বলো বলো, নিশ্চয়ই। আচ্ছা স্যার, দুটো ব্ল্যাক হোল কি একসঙ্গে কোল্যাপস করতে পারে কোনো সময়? অবশ্যই পারে। ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাক হোল, সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল যদি আমি বলি, স্টেলার ব্ল্যাক হোল তো বটেই, মানে সে তো অজস্র, মানে সেই লক্ষ কোটি স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল ঘুরে বেড়াচ্ছে তো ইউনিভার্স, এবং তাদের মধ্যে দুটো এসে একসাথে কোল্যাপস করলো, এটা এক মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ল অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অন্তত এটাকে স্বাভাবিকই বলে। তো কিন্তু এই যে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল যেগুলো আমরা বলছি, প্রায় 10 লক্ষ গুণ ভর সূর্যের, কি কয়েকশো কোটি গুণ ভর সূর্যের, এরাও কিন্তু একে অপরের সঙ্গে কোল্যাপস করে। ইনফ্যাক্ট আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করছি, এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল আছে, এটাও কিন্তু একদিন অন্য একটা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের সঙ্গে কোল্যাপস করবে। কেন বলতে পারো? কারণ এটা অ্যান্ড্রোমেটার দিকে যাচ্ছে বলে। এক্স্যাক্টলি, একদম ঠিক বলেছো। অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি এবং আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি একে অপরের দিকে আসছে। অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি কিন্তু আরো বড়, এবং এই অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি আর আমাদের গ্যালাক্সি একে অপরের দিকে এসে একদিন কিন্তু এরা দুজন মিশে যাবে, এবং এই গ্যালাক্সিগুলি যখন মিশবে তখন এই দুটো গ্যালাক্সিরই কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল বসে রয়েছে, এরাও কিন্তু একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে। ইনফ্যাক্ট এই ধরনের গ্যালাকটিক সেন্টার সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল কলিশনের এভিডেন্স আমাদের হাতে কিন্তু আছে, আমরা কিন্তু অলরেডি দেখেছি এই ধরনের এভিডেন্স, এবং সেই এভিডেন্স গুলো আসে মাধ্যাকর্ষীয় তরঙ্গ বা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের মাধ্যমে। সেটা আজকের বিষয় নয়, আমি ওটার মধ্যে ঢুকতে পারছি না, সে অনেক গল্প, তাহলে পরে 4-5 ঘন্টা লেগে যাবে অত গল্প বলতে, কিন্তু কোনোদিন বলতে পারলে ভালো লাগবে, কারণ আমি বর্তমানে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেকশন নিয়েই কাজকর্ম করছি। তো এবারে এই যখন দুটো সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল একে অপরের সঙ্গে কোল্যাপস করে, তারা তো ঘুরতে ঘুরতে একে অপরের সঙ্গে মার্চ করছে। হ্যাঁ, এবার সেইটা করার সময় ওরা যে স্পেস টাইম, এমনিতেই স্পেস টাইমকে প্রচন্ড ভাবে মানে ও বাঁকিয়ে চুরিয়ে রেখেছে দুটো জিনিস। এবার এই জিনিসগুলো যখন একে অপরের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এসে এক হয়ে যায়, মার্চ করে যায়, সেই মুহূর্তটাতে, মার্চ করার আগের মুহূর্তে তারা স্পেস টাইমের যে সমুদ্র তাতে ভয়ানক ঢেউ তোলে। সেই ঢেউগুলোকে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বলি, বেসিক্যালি স্পেস টাইম ওয়েভস ইন দ্য ফেব্রিক অফ স্পেস টাইম। তো এই স্পেস টাইমের সমুদ্রে যে ঢেউগুলো তৈরি হচ্ছে, সেই ঢেউগুলো
বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে কিছু টেলিস্কোপ আছে, লাইগো, ভার্গো, এরকম কিছু কিছু কাগরা, এরকম কিছু কিছু টেলিস্কোপ আছে, এবং ভবিষ্যতে স্পেসেও কিছু টেলিস্কোপ যাবে। তো এবারে এই টেলিস্কোপ গুলো এই ধরনের গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভকে ডিটেক্ট করে, এবং দুটো মানে ব্ল্যাক হোলের মার্জার থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ যেগুলো বেরিয়ে আসে, বা ব্ল্যাক হোল নিউট্রন স্টারের মার্জার থাকে যে সমস্ত গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বেরিয়ে আসে, সেইগুলোকে আমরা কিন্তু বর্তমানে ডিটেক্ট করতে পারি। একটা অ্যামপ্লিটিউড, একটা ফ্রিকোয়েন্সি অবধি ডিটেক্ট করতে পারি এই ধরনের ওয়েভকে। অতএব তুমি যেটা জিজ্ঞাসা করলে সেটার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, ব্ল্যাক হোল কিন্তু একে অপরের সঙ্গে মার্জ করে এবং আরো বড় ব্ল্যাক হোল তৈরি করে, মার্জ করে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আর বেশি দেরি করবো না, 10 মিনিট বোধহয় ওভার হয়ে গেছে। তো এই যে তোমাদের যেটা বললাম, ইন্টারফেরোমেট্রির মাধ্যমে আমরা তাহলে পারে ওই রকম বড় একটা 5000 কিলোমিটার কি 6000 কিলোমিটারের মতো প্রায় একটা ডিশ, এফেক্টিভ একটা ডিশ আমরা তৈরি করতে পারি, এবং সেটা দিয়ে মিলিমিটার ওয়েভলেন্থের যে সমস্ত রেডিও রশ্মি কামিং ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্যাট গ্যালাক্সি উইচ ইজ ভেরি ফার অ্যাওয়ে, সেই রকম জিনিসপত্রগুলোকে আমরা দেখতে পারি। এবং আমার যতদূর মনে পড়ছে 2014 সালে, বোধহয় 2014 সালের এপ্রিল মাসের দিকে সম্ভবত এই ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের সবকটি টেলিস্কোপ ডেটা নিতে শুরু করেছিল, এবং তারা বেশ কয়েক মাস ডেটা নেয়, এবং তারপর প্রায় তোমার 4.5 বছর ধরে 4.5 বছর ধরে ওই ডেটা অ্যানালাইজ করা হয়, প্রচুর ডেটা, পেটাবাইটস অফ ডেটা। এবার সেই সমস্ত ডেটা অ্যানালাইজ করে ফাইনালি 2019 সালের 10ই এপ্রিল আমরা এই ছবিটি পাই, এবং এই ছবিটাতে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে মেসিয়ার 37, মেসিয়ার 87, M87 বলে একটি গ্যালাক্সি, এবং সেই গ্যালাক্সির কেন্দ্রটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই কেন্দ্রে আমরা যেটা দেখছি খুব ঝাপসা, যদিও এই ছবিটা আরো পরিষ্কার হবে, অলরেডি একটা পরিষ্কার ছবি এসছে, সেটা অন্য ব্যাপারটা যাচ্ছি না, কিন্তু এই ছবি আস্তে আস্তে আরো পরিষ্কার হবে, এবং এরকম হয়তো আরো ব্ল্যাক হোল আমরা গ্যালাক্সির কেন্দ্র আমরা দেখতে পাবো। তো এইখানে অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটা চাকতির মতো জিনিস রয়েছে, এবং তার মাঝখানে একটা কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে, যে কালো ছায়াটাই কিন্তু আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম, the shadow which we had been predicting. স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে মানে কালো যে শ্যাডোটা আছে ওইটা, ওইখানে কোনো ম্যাটার আছে না, ওইটা স্পেস আছে, খালি স্পেস আছে? হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন। প্রথম কথা হচ্ছে যে তুমি এই কালো অঞ্চলটা দেখছো, এই কালো অঞ্চলটা কিন্তু ইভেন্ট হরাইজন নয়, এটা ইভেন্ট হরাইজনের ছায়া, কেমন? এবারে ইভেন্ট হরাইজনের ছায়া যেটা, সেই ছায়াটা আসল ইভেন্ট হরাইজনের থেকে একটু বড় দেখায়। অতএব তুমি যদি আসল ইভেন্ট হরাইজনটার কথা ভাবো, তাহলে সেটা এর থেকে খানিকটা ছোট, এর কালো অঞ্চলটা যেটা তুমি দেখছো সেটা হচ্ছে সেইটার ছায়া। অতএব এর বাইরে তুমি যে উজ্জ্বল চাকতিটা দেখছো, সেই চাকতিটুকু হচ্ছে ম্যাটার, যে ম্যাটারটা ওর ওপর এসে পড়ছে। যে মুহূর্তে ম্যাটারটা ইভেন্ট হরাইজনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আর কোনো আলো তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে না। অতএব আমি এটা বলতে পারি না যে ওর ভেতরে ম্যাটার নেই, ওটা কিন্তু ভ্যাকিউম স্পেস নয়, ওর মধ্যে ম্যাটার আছে, ম্যাটারটা নাহলে যাবে কোথায়? ওই তো ডার্ক ম্যাটার আছে স্যার, ওটা কি? না দেখো, না এটার মধ্যে এখন গেলে তাহলে অনেক কিছু বলতে হয়। ডার্ক ম্যাটার কিন্তু নয়, ডার্ক ম্যাটার সম্পূর্ণ অন্য বস্তু। ডার্ক ম্যাটার হচ্ছে যে ম্যাটার থেকে, মানে যে ম্যাটার থেকে তুমি কোনো আলো বা কোনো কিছুই কখনো পাও না। এখানে এই ম্যাটারটা থেকে তো তুমি আলো পাচ্ছ, এবং সেটা যতক্ষণ ইভেন্ট হরাইজনের বাইরে আছে পাচ্ছ। ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে চলে যাচ্ছে বলে তা এমন নয় যে সেটা তখন গরম নেই বা সেটার থেকে আলো বেরোচ্ছে না। ঘটনা হচ্ছে সেটার থেকে তখনও হয়তো আলো বেরোচ্ছে, কিন্তু সেই আলোটা তোমার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে না, রিফ্লেক্ট হচ্ছে না। মানে রিফ্লেক্ট নয়, কিন্তু সেটা ওই ইভেন্ট হরাইজনের ভেতর চলে গেলে পরে ওর ভেতর থেকে আলো, মানে দৃশ্যমান আলো বলো, রেডিও বলো, গামা, এক্সরে যাই বলো, যে জিনিসই ভেতর থেকে বেরোতে চাইবে, সেটা ওই ইভেন্ট হরাইজনের গন্ডি পেরিয়ে বেরোতে পারবে না। কারণ ইভেন্ট হরাইজনের যে এসকেপ ভেলোসিটি, তোমরা হয়তো 11-12 আমাদের পৃথিবীর, হ্যাঁ এসকেপ ভেলোসিটি, আমাদের পৃথিবীর এসকেপ ভেলোসিটি তোমরা হয়তো ক্যালকুলেটও করেছো। আমরা জানি যে মোটামুটি 11.2, ইয়েস 11 বা 11.5, মোটামুটি একটা ওইরকম হিসেবে 11 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে একটা ঢিলকে তুমি যদি ছুঁড়ে দাও, সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বেগ
ছাড়িয়ে চলে যাবে। এবার এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ওই এসকেপ ভেলোসিটিটা দেখা যায় আলোর গতিবেগের থেকে বেশি। মানে সেকেন্ডে আমি যদি 3 লক্ষ কিলোমিটার জোরেও ছুটি, তাহলে পরেও ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না, ওর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না। অতএব ওই ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে ম্যাটার কিন্তু গেছে, পড়ছে, প্রতিনিয়ত পড়ছে, কিন্তু সেই ম্যাটার থেকে যে রেডিয়েশন বেরিয়ে আসছে, সেই রেডিয়েশনটা ইভেন্ট হরাইজন পেরিয়ে আমার চোখে বা আমার টেলিস্কোপের চোখে এসে পৌঁছাচ্ছে না। অর্থাৎ ভেতরটা কিন্তু ফাঁকা নয়, ভেতরে স্পেস আছে, ভেতরে টাইম আছে, কি পরিস্থিতিতে আছে আমি জানি না, দুমড়ে মুচড়ে আছে কোনোভাবে। কারণ হরাইজনের ভেতরটা আমরা সত্যি এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি। এ নিয়ে থিওরি আছে, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির থিওরি আছে, কিন্তু আমরা সত্যিই জানি না ভেতরে কি ঘটছে। ভেতরে আমরা জানি ভেতরে স্পেস আছে, টাইম আছে, হয়তো অন্য কোনো ভাবে রয়েছে। এবং ম্যাটার যেটা ভেতরে গিয়ে পড়ছে, সেই জিনিসটা তো ব্ল্যাক হোলের ওজনকে বাড়াচ্ছে, যেটা আমি বোধহয় কয়েক স্লাইড আগে উত্তরে বললাম তোমাদের একজনের, যে ব্ল্যাক হোলের, হ্যাঁ, তো ব্ল্যাক হোলের মাসটাকে বাড়াচ্ছে, তার মানে মাস তো ভেতরে যাচ্ছে, ভেতরে মাস রয়েছে, কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না, কিন্তু রয়েছে। অর্থাৎ ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরটা কিন্তু ভ্যাকিউম নয়, ওখানে স্পেসও আছে, টাইমও আছে, ম্যাটারও আছে। স্যার, ব্ল্যাক হোলের মাধ্যমে কি আমরা টাইম টেবিল কোনোদিন করতে পারি? হ্যাঁ, এ বাবা তো খুব জটিল প্রশ্নের উত্তর সত্যি আমার কাছে নেই বাবা। মানে I really do not know মানে whether we can travel via time or not. Theoretically it is not impossible. তোমরা স্পেস টাইম ডায়াগ্রামটা যেটা দেখেছিলে, যদি ওইটাতে, হ্যাঁ বলো। ওই ক্ষেত্রে বলে যে মানে ওইটা টাইমটা হয়ে যায়, কি বলে ওটা, মানে পজ হয়ে যায় টাইমটা, যে তবে তো টাইম ট্রাভেল আমরা করতে পারি ওটাই। টাইম পজ হয়ে যায় বলতে টাইম কার টাইম? আমি তোমাকে আগে বলেছি টাইম হচ্ছে আপেক্ষিক, রিলেটিভ টাইম ওটা। হ্যাঁ, এবার রিলেটিভ টাইমটা সেটা কারুর একটা মানে কি বলবো, কারুর একটা রিলেটিভ টু সাপেক্ষে, হ্যাঁ, এবার সাপেক্ষে, ঠিক। তো এবারে তুমি নিজের ঘড়ি অনুযায়ী ধরো একটা ঘড়ি ওখানে ঢুকে যাচ্ছে ইভেন্ট হরাইজনের দিকে, এবং মনে করা যাক যে তুমি ওই ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছ, ঘড়ির কাঁটাগুলোকে এখনো দেখতে পাচ্ছ, ধরে নাও। তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার হাত ঘড়ির সঙ্গে যদি ওই ঘড়িটাকে মেলাতে শুরু করো, তাহলে পরে দেখবে ওই ঘড়িটা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটা সময় পর তো ওই ঘড়িটার থেকে মানে কোনো আলো বা কোনো ইনফরমেশন তোমার কাছে ট্রাভেলই করবে না। ওই ঘড়িটার টাইমটা মাপতে গেলে ওখান থেকে তো ইনফরমেশন আসতে হবে তোমার কাছে। এবার সেই ইনফরমেশনটা যদি তোমার কাছে ট্রাভেল না করতে পারে, তাহলে পরে ওই ঘড়ির সময়টাকে তুমি আর দেখতে পাবে না। তুমি দেখবে ঘড়িটা আস্তে হতে থেমে গেল। ঠিক যেমনটা স্পেশাল রিলেটিভিটির শুরুতে আমি বলছিলাম, যে সেটা অবশ্য অন্য বিষয়, সেটা শুধুমাত্র গতির জন্য হচ্ছিল সেই জিনিসটা। এক্ষেত্রে শুধু গতি নয়, এক্ষেত্রে স্পেস টাইম কার্ভড হয়ে গিয়ে আলোকে আর ফিরে আসতে দিচ্ছে না, বা ইনফরমেশনকে ফিরে আসতে দিচ্ছে না। তো এবার সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল টাইম ডাইলেশন বলে থাকি আসলে। স্যার, একটা কোয়েশ্চেন করবো? বলো। স্যার, আলোর কেন স্পিড আছে, আলো কেন ছোটে? আলো কেন ছোটে? হ্যাঁ স্যার। এটা ভালো প্রশ্ন করেছে। আলো কেন ছোটে? আলোর এনার্জি আছে, আলোর কাইনেটিক এনার্জি রয়েছে, আলোর মোমেন্টাম রয়েছে। মোমেন্টাম আছে মানে জিনিসটা ছুটছে, সেই জিনিসটার একটা গতি রয়েছে, তার একটা গতিবেগ রয়েছে। এবারে আলোকে কি আস্তে করা যায় না? আলোকে কি থামানো যায় না? আমরা যদি এইভাবে প্রশ্নটাকে ভাবি, মানে আলো ছুটছে কেন, সেই প্রশ্নটাকে আমি যদি একটু উল্টো ভাবে ভাবি, যে আলো কে থামিয়ে দেয়া কি সম্ভব? এই ধরনের কিছু এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু হয়েছে, এবং এই ধরনের কিছু রেজাল্টও আছে, সেগুলো অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের যদিও বিষয় নয়। কিন্তু আমরা এটা জানি যে যখন কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো যায়, তখন আলোর গতিবেগ পাল্টায় ডিপেন্ডিং অন সেই মাধ্যমের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। এটা আমি জানি না তোমরা এখনো পড়েছো কি? হ্যাঁ স্যার, জানি। হ্যাঁ স্যার, জানি। গুড। তো এইবারে আমরা তাহলে পরে দেখতে পারি যে একটা মাধ্যমের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের উপর, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্যাট মিডিয়াম, আলো যখন ওই মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার যে গতিবেগ, হ্যাঁ, তার যে ভেলোসিটি, সেইটা কিন্তু ওই 3 লাখ কিলোমিটার পার সেকেন্ডের থেকে একটু কমে যায়। অর্থাৎ আলোকে কিন্তু স্লো ডাউন করা সম্ভব সেক্ষেত্রে। তাহলে সেটা যদি হয়, তাহলে পরে ইনফিনিটি করে দিলেই হবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যদি কোনো মাধ্যমে ইনফিনিটি হয়। হ্যাঁ, এবার সেইটা ওই মাধ্যম থেকে বেরিয়ে কি আলো আবার তার নিজের স্পিডে যায়, নাকি ওই কম স্পিডেই যাবে? আমি না, থিওরিটিক্যালি তো একই স্পিডে যাওয়া উচিত, মানে বেরিয়ে গেল না, ওই মিডিয়াম বার হবার পর তো ও নিজেরই করে নেয়, ভেলোসিটিটা নিয়ে নেয়।
যাই হোক, ঠিক আছে। এইটা আমার মানে আমি এক্ষুনি এটা নিয়ে খুব একটা কমেন্ট করব না, এটার জন্য আমাকে আরেকটু পড়াশোনা করতে হবে। হ্যাঁ, কেমন? তোমরা আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করে তোমাদের সঙ্গে আবার এটা নিয়ে কথা বলবো। মানে আলোর এই ব্যাপারগুলো সত্যিই মানে খুব বেসিক, খুব ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন, এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা হয়ে এসছে, আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, এর কোনো শেষ নেই। তবে তোমরা যে প্রশ্নগুলো করছো সেটাই মানে আমার খুব ভালো লাগছে, এবং এর কিছু উত্তর আমি তোমাদের এখন দিতে পারছি, কিছু উত্তর তোমাদের দিতে পারছি না। হয়তো সেই উত্তর আমার কাছে নেই, হয়তো আমার জানা নেই, বা আমাদের কারোর কাছেই হয়তো নেই। হ্যাঁ, তো আমি জানতে পারলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে জানাবো। আমি কি তোমাদের ডিসকারেজ করে ফেললাম না তো? না স্যার, না স্যার, কোনো ব্যাপার না সেটা। না স্যার, না খুব ভালো লাগছে। কোনো কোশ্চেনের আনসার স্টিফেন হকিন্সের কাছে নিয়ে স্যার, এখন তো কোয়ান্টাম ফিজিক্সে। না, এর তোমরা যেগুলো উত্তর জিজ্ঞাসা করছো তার মধ্যে হয়তো কিছু প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে, বা অন্তত আমি যেগুলো দিতে পারছি না তার সবটাই যে জানা নয় তা তো নয়, আমি অনেক কিছুই জানি না। কিন্তু যেগুলো সেগুলো আমরা দেখতে পারি, আমরা চেষ্টা করে খুঁজে দেখতে পারি, হয়তো দেখা যাবে এর মধ্যে কিছুর উত্তর খানিকটা পাওয়া গেছে, হয়তো দেখা যাবে কিছুর উত্তর একেবারেই এখনো জানা নেই। সেগুলো তোমরা খুঁজবে, সেগুলো আমরা হ্যাঁ একসঙ্গে। স্যার, যেগুলা কেউ জানে না আমরা খুঁজে নিব, ডিসকভারি হবে। সেই, যাই হোক, এই ছিল আমার টক সেমিনার। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, and I hope the organizers have liked it. So thank you so much, and I thank you all again for inviting me to this webinar. I'm deeply humbled. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা স্যার, আপনাদের অর্গানাইজেশনের নামটা কি? আমাদের অর্গানাইজেশন বলতে মানে আমি যেখানে কাজ করি সেই ইনস্টিটিউটের নাম বলছো? হ্যাঁ, আমি যেখানে এখন পোস্টডক করছি ইনস্টিটিউটটির নাম ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সেস। এটি চেন্নাইতে অবস্থিত, চেন্নাই আইআইটির খুব কাছেই। তোমাদের একজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল, উনি চেন্নাই আইআইটি থেকে পড়াশোনা করেছেন, ওনাকে বলছিলাম যে আমি এখন কাছেই থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা স্যার, আপনারা কি এখন কি মানে কোনো পড়ান নাকি? না, আমি পড়াই না। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা স্টপ শেয়ারিং করছি। আমি পড়াই না, আমি মূলত গবেষণামূলক কাজ করি। মানে আমার যে পোস্টটি সেটাকে বলে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার বা পোস্ট ডক্টরাল ফেলোর পোস্ট। এই ধরনের পোস্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পিএইচডি করার পর তুমি কোনো ফ্যাকাল্টি পজিশনের জন্য যদি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লাই করতে হয়, তার আগে তোমাকে কিছু বছর, 1 বছর করে কি 2 বছর করে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে গবেষণামূলক কাজ করতে হয়। যদি সহজভাবে ভাবতে চাও তাহলে পরে মনে করো কর্পোরেট সেক্টরে যেটাকে আমরা ইন্টার্নশিপ বলি না, সে খানিকটা সেই ধরনের। রিসার্চের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, একাডেমিক্স এর ক্ষেত্রে পোস্টডক এক ধরনের একাডেমিক ইন্টার্নশিপ বলতে পারো, 1 বছর 2 বছর 3 বছরের সব পজিশন আর কি। স্যার আবার টাইম পালে আমাদের এরকম আরেকটা সেশন নিয়ে নেবেন স্যার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। I would be happy to, I would be glad to have such sessions, interactions. এবং মানে এটা তো অনলাইন, মানে আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, তোমাদের যে মুখের যে এক্সপ্রেশন, আমি যখন প্রশ্ন করছি তখন এইগুলো খুব ম্যাটার করে, জানো তো। মানে যখন যে স্পিকার সে যখন বলছে, আমাদের কলেজে আসবেন স্যার, অফলাইনে দেখো। নিশ্চয়ই আসবো। অনেক কোশ্চেন আছে স্যার জিজ্ঞেস করার। হ্যাঁ, আজকে খুব ভালো লাগলো স্যার, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। আর সময়টা এত জলদি চলে গেল, আর যদি আরো কিছু সময় পেতাম তাহলে হয়তো আমাদের আরো ভালো লাগতো। সে কি, আমি তো বোধহয় প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে বকে গেলাম। লক্ষ্যজি স্যার যে মানে আমাদের কোশ্চেনের আনসার গুলো দিয়ে। আমি যখন প্রথম তরফদারকে রিকোয়েস্ট করি মানে 1 ঘন্টার জন্য, তরফদার প্রতীকদা বলেছিল 1 ঘন্টা, এত 7 দিনের মধ্যে তো ইম্পসিবল 1 ঘন্টা। প্রতীকদা 1.5 ঘন্টা সময় খেয়ে নিল, বুঝতেই পারলাম না। হ্যাঁ, আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে গল্প করতে শুরু করলে তখন আর সময় দিই। Thank you. Thank you very much, sir. Okay, before regarding black holes. Yeah, sorry. Yeah, please ask others to Yes, mute sir. up the mics. Okay, otherwise it will be problem. Okay.
Please mute. Okay. Then we can have interaction. I would Okay, now request তোমরা সকলে everyone যদি to একটু please mute their মাইকগুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিউট করো তাহলে সবারই সুবিধা হবে শুনতে একজন। ঠিক আছে, হ্যাঁ করে দিয়েছে সব। থ্যাংক ইউ Dear Sorin, I just want to interrupt you before going into the question and answer session. I just want to Sure. share my feelings about the presentation. Okay, Sorin. So hold yourself for a few minutes. Okay, Sorin. Yes, mute yourself. Sure, sir. Thank you very much, sir, for your valuable information No, regarding Akash, black holes. Okay. Sorin. Akash, Sir. yes. Okay. Yes. Abhijit, please. Yeah, Sorin, he's wanting to say something, so please, then we will see this. Okay, Abhijit. Yes, sir. I just want to give my some comments and observations regarding the presentation, and then you will go into the question and answer session. Okay. So, Dr. Pratik Tarafdar, thank you very much for your presentation, and it was a charming and melodious presentation from you. Your voice is so soothing that we did not understand that where our time flew away. And it was a rare combination of story and theory, and it was informative at the same time, very much interesting. And as you have used the word feast in your title, so I just want to tell in the same manner that I have released your delicious presentation and hope our dear students have enjoyed too. Thank you, Dr. Tarafdar, to address us. Thank you. Thank you so much, sir. It was my pleasure. Thanks. Okay, Sorin, now you can enter into the question and answer session. Sure, sir. So now it's time for an interactive session. If there are any queries regarding today's session on black holes, please let us know through the chat box. And if anyone wants to communicate directly, please unmute yourself respectively. We will definitely take them to our honorable speaker, Dr. Pratik Tarafdar, sir. If anyone has any question, Okay. Before the question, Sorin, before the question, please ask for that submission form and everything. So students submit. Sure, sir. PDF form. Okay. Ask them and live. I must say that a feedback form will and it will be active for 5 minutes. I would request every one of you to please fill the form. It's already given in the chat box. Okay, now we can start the interactive session, right, Sorin? If anyone asks any question, yeah. If anyone asks any question, kind of query, they can please unmute yourself respectively and ask their questions. I think most of the questions were asked during the talk. But it's okay. I mean, if you still have any questions, please feel free to ask. Dear Sorin, Sir, as we am I have audible? two other active, yes, Sorin, as we have two other active links, so please also try to make some arrangements that whether they have posted some questions or not. Okay. Sure, sir, sure. I would request if anyone have any kind of query, they are by unmuting themselves. Excuse me, sir. Sir, can I ask a question? Yes, sure. Go ahead. Sir, already as you told about the black holes, and also it was given in the diagram that at the center there is a singularity which is present. So there's a kind of hypothetical question which is coming to my mind. That we know that, sir, about like 13.8 billion years ago, some kind of Big Bang explosion took place from a singularity only. So, sir, is there any kind of possibility that any such kind of explosion will take place at the center of the black hole, and so there can be formation of another universe as well? Is there any kind of possibility? Hypothetically, I cannot rule it out as such. In case of Big Bang,
the energy that was involved, that is nowhere close to what we have at the center of these supermassive black holes, even at the center of these supermassive black holes. So an explosion with so much energy as the Big Bang may not be possible, but the way you said, like the transformation of this singularity through in other form, through some sort of explosions, might be a hypothetical possibility. So we cannot rule it out as such, but again, we do not have any such evidences so far. So does that answer your question, Shorin? Absolutely. Question, please tell us. We will take them to our honorable speaker. হ্যালো স্যার। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার, আলোর থেকে বেশি গতিবেগ কোনো বস্তুর হতে পারে? আলোর থেকে বেশি গতিবেগ কোনো বস্তুর হতে পারে না, এটা স্পেশাল রিলেটিভিটির মানে একদম ফান্ডামেন্টাল অ্যাক্সিওম। এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি বস্তুর গতিবেগ মানে এটাকে আমি জানি না ফিজিক্যালি কিভাবে বোঝাবো, তবে যে জিনিসটা স্পেশাল রিলেটিভিটির একদম কেন্দ্রে যে অ্যাক্সিওমটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে তোমার মানে কোনো বস্তু যখন স্পেস টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, স্পেস টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, শুধু স্পেস নয় কিন্তু, খেয়াল করো, যখন স্পেস টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন তার যে টোটাল velocity means the velocity of its traveling through space and also its velocity while traveling through time. এই দুটো ভেলোসিটির যে যোগফল সেটা হয় ভেলোসিটি অফ লাইটের সমান। এবারে যখন কোনো বস্তু মানে স্পেশিয়াল ভেলোসিটি, স্পেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ভেলোসিটি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে, তখন তার টাইমের দিকের যে ভেলোসিটি সেটা কমতে শুরু করে। এটাকে তুমি যদি একটা ভেক্টরের মতো করে ভাবো, যে ওয়াই অ্যাক্সিসে টাইম আছে, এক্স অ্যাক্সিসে স্পেস আছে, এবং সেই ক্ষেত্রে একটা কোনো বস্তু সেটা ওই তোমার এক্স টি প্লেনের মধ্যে দিয়ে একটা ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে, সেই ভেলোসিটির একটা ডিরেকশন আছে এক্স টি প্লেনে, তাহলে সেই ভেলোসিটির দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা টাইমের দিকে একটা স্পেসের দিকে, তাই না? এবার এই দুটো কম্পোনেন্ট মিলে সি এর সমান হবে, এটা হচ্ছে তোমার আমাদের রিকোয়ারমেন্ট। সেটা যদি হয় তাহলে পরে একটা বস্তু যখন তার ভেলোসিটি বাড়া, স্পেশিয়াল ভেলোসিটি যখন তার বেড়ে যাচ্ছে, তখন ওই ভেলোসিটির যে ভেক্টরটা সেটা স্পেস কোঅর্ডিনেটের দিকে, সেটা যদি তোমার এক্স অ্যাক্সিসের দিকে হয় তাহলে সেটা ওই দিকে টিল্ট হতে শুরু করছে আস্তে আস্তে, এবং তার ফলে টাইম অ্যাক্সিস বরাবর তার যে ভেলোসিটি সেটা কমে আসতে শুরু করছে। ইন আদার ওয়ার্ডস, টাইম ইজ স্লোয়িং ডাউন, যেটা আমি বলছিলাম, অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, সেটার ম্যাথামেটিক গাণিতিক ব্যাখ্যা। তো তাহলে পরে সেটা যদি হয় তাহলে অবশ্যই জিনিসটা আলোর গতিবেগে চলতে শুরু করছে এরকম যদি হয়, মানে স্পেসের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিবেগে চলতে শুরু করছে এমন যদি হয়, তাহলে সেই জিনিসটার সময় যাবে সম্পূর্ণভাবে থেমে, কারণ তার টাইম অ্যাক্সিস বরাবর তার ভেলোসিটির আর কোনো কম্পোনেন্ট থাকবে না। এবং সেটা একটা লিমিট, এটা আমাদের স্পেশাল রিলেটিভিটির মধ্যে দিয়ে একটা যে কোনো বস্তুর ভেলোসিটির লিমিট। এবার আলোর থেকে বেশি গতিবেগে বা আলোর গতিবেগেও যেতে পারে না, তার অনেক রকম ব্যাখ্যা অনেক সময় দেয়া হয়, যেমন ওজন বেড়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সেগুলো হয়তো খুব একটা সঠিক ব্যাখ্যা নয়, মানে এর ব্যাখ্যাটা অঙ্কের মধ্যে দিয়েই আসে আসলে, আমি যতদূর জানি। এবং সেইখানে তার ব্যাখ্যা এইটাই যে তুমি বাড়াতে শুরু করলে ভেলোসিটিকে, একটা সময় গিয়ে আলোর ভেলোসিটি অ্যাটেন্ড করলে পরে তার সময়টা পুরোপুরি থেমে যাবে, এবং তারপরে যদি তার থেকে বেশি জোরে সে চলতে শুরু করে তাহলে গাণিতিক ভাবে সে তখন সময়ের উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করবে, মানে তার টাইম কম্পোনেন্টটা হয়ে যাবে নেগেটিভ, যেটা আমাদের টাইম ট্রাভেলের প্রসঙ্গে নিয়ে আসছে, যে প্রশ্নটা খানিক আগে আমাকে করা হয়েছিল। তবে এগুলো সবই হাইপোথেটিক্যাল, অঙ্কে থাকে, আসল জগতে জানি না আমরা কিভাবে এটা আদৌ সম্ভব। স্যার, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। বলো। স্যার, মানে যদি শূন্য মাধ্যমে কোনো যদি স্যার ট্রেন 100 কিলোমিটার পার আওয়ারে যায় এবং সে ট্রেন থেকে যদি কোনো স্যার পাথর ছোড়া হয় 40 কিমি পার আওয়ারে, তাহলে সেই পাথরটার গতিবেগ 100 + 40 হবে। হ্যাঁ,
হবে। তাহলে স্যার আলোর গতিবেগে যদি কোনো বস্তু যায় এবং সেই বস্তু থেকে যদি কোনো বস্তু বার হয় সামান্য কোনো গতিবেগ নিয়ে, তাহলে তো স্যার ওর গতিবেগটা আলো প্লাস যে সামান্য গতিবেগটা ওর হবে ওটা হবে থিওরিটিক্যালি। না, তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক, কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট ভুল আছে। সেটা হচ্ছে যে যখন ওই ট্রেন থেকে তুমি পাথর ছুঁড়ে দেওয়ার বেরোবে তখন ওটা কমে যাবে না, আস্তে আস্তে বেগটা কমে যাবে। না, ও রবিন যেটা বলছে সেটা বোধহয় ট্রেনটা সেই দিকেই ছুটছে, মানে ট্রেনটা যেদিকে ছুটছে সেই দিকে তুমি পাথরটা ছুঁড়ে দিচ্ছ। তাহলে পরে যে মানুষটা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে দেখবে যে পাথরের গতিবেগ ট্রেনের গতিবেগ প্লাস ঢিলের গতিবেগ, ও সেটা বলতে চাইছে। উল্টো দিকে ট্রেনটা যাচ্ছে এবং তুমি পাথরটাকে তার উল্টো দিকে ছুটছো, সেটা হলে কম হবে অবশ্যই, নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোক সেটা দেখবে। কিন্তু যেটা বলছিলাম এখানে একটা ছোট্ট ক্যাচ আছে আসলে বিষয়টার মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিসের যে আপেক্ষিক গতিবেগ রিলেটিভ ভেলোসিটি যেটাকে আমরা বলি, সেইটা জাস্ট ওই তোমার একটার গতিবেগ v1 হলে আরেকটা গতিবেগ v2 হলে পরে দুটোর আপেক্ষিক গতিবেগ যে v1 প্লাস v2 হবে, এইটা কিন্তু ফুল ফর্মুলা নয়। তোমরা যখন স্পেশাল রিলেটিভিটি পড়বে দেখবে যে অ্যাডিশন অফ ভেলোসিটির যে আসল ফর্মুলা, সেই ফর্মুলায় একটা লাইটের স্পিডের ফ্যাক্টর বসে থাকে, এবং ওই ফর্মুলা অনুযায়ী তুমি যদি v1 প্লাস v2 করো তাহলে পরে তুমি দেখবে যে v1 প্লাস v2 এর ম্যাক্সিমাম লিমিটটাই হচ্ছে c, তার বেশি যেতে পারে না। এবং এটা এগেইন এটা হচ্ছে স্পেশাল রিলেটিভিটির যে তোমার মানে যে লিমিটটা, সেই লিমিট দিয়ে কনস্ট্রেন্ট। তুমি ঠিকই বলেছো, মানে একটা বস্তু আর আরেকটা বস্তুর আপেক্ষিক গতিবেগ তো হবে তাদের ভেলোসিটির যোগফল বা বিয়োগ ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিরেকশন। কিন্তু এই v1 প্লাস v2 ইজ নট দ্য হোল ফর্মুলা। v1 প্লাস v2 ডিভাইডেড বাই একটা ফ্যাক্টর থাকে। তুমি যদি টোটাল অ্যাডিশন অফ ভেলোসিটির ফর্মুলাটা দেখো, সেইখানে আলোর গতিবেগ বসে থাকে, এবং v1 বা v2 কোনো কিছুর কোনোটার গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের সমান হয় তাহলে পরে কিন্তু আরেকটার রিলেটিভ ভেলোসিটি কখনোই c প্লাস এনিথিং ইপসিলন যাই হোক সেটা হতে পারে না। সিটা একটা তখন তোমার ওই লিমিটিং প্রায় একটা অ্যাসিমটটের মতো কাজ করতে শুরু করে, যেখানে ওই টোটাল ভেলোসিটিটা গিয়ে কনভার্জ করে যায়। এগেন এগুলো সত্যি মানে এগুলো ফিজিক্যালি বোঝানো খুব কঠিন, এগুলোর অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি আমি জানি না কোনো ব্যাখ্যা সেভাবে হয় কিনা, এগুলো অঙ্কের মধ্যে দিয়েই আমরা দেখতে পাই আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ রবিন, মন খারাপ করো না। ফিজিক্যালি আমি হয়তো সেটা আমার অক্ষমতা, আমিও হয়তো বোঝাতে পারলাম না, কিন্তু এটা মানে অঙ্কের মাধ্যমে এই বিষয়টা খুবই পরিষ্কার। এবং অ্যাডিশন অফ ভেলোসিটির ফর্মুলা তুমি যখন পড়বে, অ্যাডিশন অফ ভেলোসিটির অঙ্ক, অ্যাডিশন অফ ভেলোসিটির ফিজিক্সটা তুমি যখন পড়বে তখন বুঝতে পারবে যে দুটো জিনিসের গতিবেগ জুড়লে পরে শুধুমাত্র v1 প্লাস v2 হয় না। এটা ততক্ষণ হয় যতক্ষণ সেই দুটো জিনিসেরই গতিবেগ আলোর ভেলোসিটির থেকে অনেকটা কম, যেটা তোমার ট্রেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে, যেটা তোমার ঢিলের ক্ষেত্রে হচ্ছে। কিন্তু যখনই কোনো একটার বা দুটোর গতিবেগ আলোর ভেলোসিটির কাছাকাছি চলে যাবে তখন কিন্তু v1 প্লাস v2 আর থাকবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। Sir, thank you. Now I would like to call upon Anirban Kundu sir, Assistant Professor of Mathematics, to deliver the vote of thanks. Thank you, Soren. Good evening to Dr. Torobdar, our respected principal sir, all the respected professors and participants. As a joint organizing secretary of the Departmental Organizing Committee, Department of Basic Sciences and Humanities, first I express my sincere gratitude to Dr. Pratik Torobdar. Your talk has enriched us a lot. Thank you very much for managing time from your busy academic schedule for this wonderful presentation. We wish you all the success in your life. Hope to hear from you again. I also thank the chief patron of the webinar and our respected principal, Dr. Vivek Chakraborty, for inspiring us to arrange this webinar. Sir, without your support, we could not be brave enough to organize this webinar. The convener of this webinar and the head of the department, Dr. Abhijit Pramanik, has always led us from the front with a positive mindset. Your thoughtful inputs have been priceless for us. Thank you very much, Abhijit sir. Mr. Dilip Shah,
the organizing secretary of the departmental organizing committee, and all other members have worked as a team to execute the whole process. I thank them all for the significant roles they played. We also thank all the faculty members and staffs of our college for their support. We must thank Mr. Shantigopal Maiti, Assistant Professor of Electronics and Communication Engineering, for his technical advices in arranging the webinar. Today is another day to feel proud of our RKMGEC family. A seminar or webinar cannot be complete without the participation of the audience. I thank all of our audience for their active participation. Hope you enjoyed and liked it. At last, but not the least, we thank the student volunteers. They have anchored and managed all the technical matters for this webinar with great energy and enthusiasm. On behalf of the organizing committee, I wish all of you a very beautiful and bright future. Once again, I thank everyone for your support. Over to Shaurin. Thank you very much, sir. We will try to conduct such astounding webinars again with Dr. Pratik Tarafdar, sir. I would like to thank everyone for their support. It means a lot to us. Respected Principal, sir, to conclude the session. Thank you very much, sir. We will try to conduct. Hello. Okay, maybe Principal sir is. At this time, I think please. our respected HOD sir can conclude, right? Yeah, please conclude. HOD sir, please conclude. Sure. Sir, before that, there are many questions which we are getting, but as that there is like time limit, so we will organize many more seminars with sir, Pratik Tarafdar sir. Okay, so for the timing, hold your questions. Okay, we will address it, of course, but as there is a time limitation, so we have to keep it in mind. Over to you, Vijay sir. Just sorry for interrupting. No. Just one suggestion. Since you all understand that we are bound by time limits, and it's not possible to answer so many questions, but I really appreciate all these questions, and they need to be addressed. I believe in that fact, and so I would suggest that you all can send me emails. I do not have any problem. You can send me emails on my Gmail ID. আমি তোমাদের বলছি যদি তোমাদের স্টুডেন্টদের প্রয়োজন পড়ে তোমরা আমার ইমেল আইডি সবাইকে দিতে পারো এবং and you can ask me all sorts of questions. আমি চেষ্টা করব মানে কাজকর্মের মধ্যে থেকে সময় একটু মুশকিল হয় but I shall try my best to answer you. Thank you very much for that. Okay, thank you, Dr. Tarafdar. And please send your mail ID to our organizing secretary, and he will circulate the mail ID to the class representatives. Okay. Sure. So, Dr. Tarafdar, as I told that your presentation was wonderful, and you can also find that so much questions have been asked, and that is the success of any presentation, that you have provoked their queries and you have provoked their interest in this particular area. So obviously it was very successful presentation, and it was charming as well. As I was saying, that your voice is so melodious, and I hope that in future if we arrange a webinar with you, and we would love to listen to your songs, and I hope that our students will enjoy that. Will it be okay, Dr. Tarafdar? হ্যাঁ, it is absolutely fine. তবে ওয়েবিনারে মাইক্রোফোনে কেমন শোনাবে জানি না. It would always be better to meet face to face. কখনো যদি আসতে পারি, then we can have a chat. গান বাজনা আড্ডা সবই হবে. Sure, Dr. Tarafdar. So thanks again for your presentation and for also addressing us. So I just now want to conclude the session, and I hope that all our participants will again stay with us in our future ventures. With this hope, I conclude the session. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Now maybe we can sign off. Thank you, sir.
Yeah. Thank you. Thank you. So I would be signing off. Huh? Yeah. Thank you. Good night, Pratik. Good night. Yes, good night. Thank you, sir. Yeah, good night.